જેની વાણીમાં કરુણા એવી પ્રેમથી તરતી આશા આજે ગુરુરાજ અમારા આજે ગુરુરાજ અમારા એમ રત્ન સુરીજી અમારા એ તો બાલ્યથી વ્રત ધરનારા એમ રત્ન સુરીજી અમારા એ તો बाल्यથી व्रत धरनारा हेम रत्न सुरीजी हमारा हेम रत्न सुरीजी हमारा गुरुवै 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 धर्म न दाता देशक नायक धर्म न दाता देशक सारथि सुंदर सोहे धर्म न दाता देशक नायक सारथि सुंदर सोहे चक्रवर्ती जिन धर्मति रथना चक्रवर्ती जिन धर्मति रथना निरखत जनमय मोहे आतम हरिहत शासन गावो आतम हरिहत गीत गावो अनंत कल्याण करनारा आद्य तीर्थंकर देवादिदेव युगादिदेव इक्ष्वाकु कुलनी लाज काश्यप वंश शिरताज तरण तारण जहाज मोक्ष नगरनी पाज देवादिदेव भगवान श्री आदिनाथ स्वामी थी प्रारंभायेली आ संस्कृति ए संस्कृतिना मूलाधारनी अंदरमां एक हती समाज व्यवस्था जे समाज व्यवस्थाना बे पाया हता एक हतो सदाचार अने बीजी हती नीति परधन पत्थर मानिए और परस्त्री मात समान एक हतु आई करेक्टर अने बीजू हतु हेन्ड करेक्टर जेनो हाथ साफ नथी जेनी आंख साफ नथी ए माणस समाजनी अंदरमां क्यारेय पण कशी इमेज मेळवी नथी शकतो जेने समाजनी वच्चे रहेवुं छे ए माणस पासे बे जातना करेक्टर तो बिल्कुल साबुत अने सलामत होवा जोईए ए माणस आंखनो साफ होवो जोईए अने माणस हाथनो साफ होवो जोईए घणी बधी ट्रकोनी पाछळ हुड परनी अंदरमां पाछळ बोनेट परनी अंदरमां लखाय छे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला आवुं खटाराओनी पाछळ लखायेलुं होय छे ए तारी नजर तो खराब नहीं कर नजरने स्वच्छ राखता शीखवुं जोईए अने हेन्ड पोतानो हाथ कोई माणसने तमे सर्विस माटे बोलाव्यो एनो बधो बायोडेटा लीधो बहुत सारू एज्युकेशन हतुं बहुत सारो अनुभव हतो रुपया 35,000 नो पगार आपो तो पण ओछो पड़े एवो हतो परंतु तमे एना कोई पड़ोशीने कॉन्टेक्ट करीने पूछ्युं के आ माणस केम छे पेला भाईए कीधुं माणस बहु सारो छे घणो बधो सारो छे तो के हूँ सर्विस में राखी लઉં तो कई गभरावा जेवुं नथी ने तो के ना तो अमारी कोई जवाबदारी नहीं कारण के माणस हाथनो सारो नथी ए माणस देखावनो तो बहु सारो छे परंतु ए माणस हाथनो सारो नथी 35,000 ની પગારની લાયકાત વાળો માણસ પણ જો હાથનો સારો ન હોય તો એને નોકરી મળે કે એને પાણીચું મળે શું મળે એને પાણીચું મળે કોઈ દીકરીને મુંબઈથી અમદાવાદ મોકલવી છે અને કોઈ ભાઈનો સથવારો ગોતી રહ્યા છે કોઈ ભાઈનો સથવારો મળી ગયો અને તમને ખાતરી થઈ કે આની સાથે મોકલું ત્યાં તો તમને તમારા મિત્રએ કહ્યું કરે ભલા માણસ આની સાથે મોકલાતી હશે કેમ અરે માણસ નજરનો જ સારો નથી ખલાસ પતી ગયો એ માણસ નજરનો જ સારો નથી
આટલું કહ્યું એટલે પતી ગયું. ભગવાન યુગાદી દેવે આ બે પાયા, સમાજ વ્યવસ્થાના બે પાયા આપ્યા હતા કે સમાજની અંદરમાં પહેલા નંબરની અંદરમાં સદાચાર જોઈએ અને બીજા નંબરની અંદરમાં હાથની અંદરમાં નીતિ જોઈએ. કીપ યોર હેન્ડ, તમારા હેન્ડને તમે ક્લીન રાખતા શીખો. કીપ યોર હેન્ડ ક્લીન ઓર કીપ યોર આઈ ક્લીન. તમારી નજર સાફ હોવી જોઈએ અને તમારો હાથ સાફ હોવો જોઈએ. આ સમાજ વ્યવસ્થાની વાતમાં પૂરી કરી. આપણે એક વાત અધૂરી રાખી હતી અને જે હતી કુટુંબ વ્યવસ્થાની વાત. ભગવાન ઋષભદેવે કુટુંબ વ્યવસ્થાની અંદરમાં બે પાયા મૂકી આપ્યા. એક કુટુંબની અંદરમાં પ્રેમ અને વાત્સલ્ય હોવું જોઈએ અને બીજા નંબરમાં કુટુંબની અંદરમાં સંગઠન હોવું જોઈએ. હિન્દીની અંદરમાં કહેવાય છે ઘર કી ફૂટ બુરી, घर की फूट बुरी. जब घर फूट जाता है, जब घर टूट जाता है तो सब कुछ टूट जाता है. आदमी एक सामाजिक प्राणी है, आदमी एक कौटुंबिक प्राणी है. हम साधु लोग ये ऐसे हैं कि हमारे लिए पूरा विश्व हमारे लिए कुटुंब बन जाता है. आप लोग 5, 10, 15 कुछ न कुछ कुटुंब के अंदर में बसे हुए हैं. तो वो कुटुंब की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कुटुंब में फर्स्ट नंबर के अंदर में प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए और दूसरे नंबर के अंदर में संगठन होना चाहिए. वो जब टूट जाता है सब कुछ टूट जाता है. गुजराती ની અંદરમાં કહેવાય છે કે ઘર માંડિયા પે તેનું નામ ગોર. ગોર મહારાજનું કામ શું? વર કન્યા સાવધાન. ગુરુ મહારાજનું કામ નથી. તમે મને લગ્નની પત્રિકા આપો ને તમે કહો કે ગુરુદેવ પધારજો મારા લગ્નમાં, ગાંડો થયો છે? તું કઈ દીક્ષા લેતો હોય ને દીક્ષાનો કઈ મંડપ નાખતો હોય તો અમે બધાએ ભેગા થઈને વિહાર કરીને તારા ગામમાં આવીએ. પરંતુ તું તારા લગ્ન લેવાનો હોય આખું ગામ આવે, અમે આવીએ ખરા? દેરાસરમાં પત્રિકા મોકલે છે. અમારા બાબુ કાકા આવ્યા છે આજે. મને કહે છે ભગવાનને પણ કંકોત્રી મોકલે છે. ભગવાનને કંકોત્રી એટલા માટે મોકલાય છે. આપણા સંસ્કૃતિમાં એક રિવાજ ચાલ્યો આવ્યો છે કે કોઈ પણ કામ કરો, કોઈ પણ કાર્ય કરો તો સૌથી પહેલા યાદ કોને કરવાના? પરમાત્માને યાદ કરવાના. તમારા ઘરમાં તમે એક સારો પ્રસંગ શરૂ કર્યો છે અને સારો પ્રસંગ શરૂ કર્યો એટલે તમે સૌથી કંકોત્રીમાં પહેલું નામ લખ્યું કોણે? પહેલું નામ કોનું લખ્યું કંકોત્રી ઉપર? ભગવાનનું નામ લખ્યું. જૈનસે ઇન્દ્રાય નમઃ. દરેક જણે પોતાના ગામના, અમે લોકો ગામમાં, હવે ગામના માણસો હવે ગામમાં રહ્યા નથી, તમે બધા દૂર દૂર ચાલી ગયા. હવે કોઈ હતા તમે ક્યાંય કચ્છના, કાઠિયાવાડના, ગુજરાતના, રાજસ્થાનના, ક્યાંયના પણ હતા, બધા મુંબઈમાં આવીને ભેગા થઈ ગયા. તમારા ગામના મૂળ નાયક કયા હતા તમને કાંઈ કશી ખબર નથી. દરેક માણસે પોતાનું ગામ છોડી દીધા પછી જ્યાં પોતાના વડવાઓએ મંદિરો બનાવેલા છે એ મૂળ નાયક ભગવાનનો ફોટો પોતાના ઘરમાં રાખવો જોઈએ. રોજ એના ધૂપ દીપ થવા જોઈએ અને રોજ એ ભગવાનના નામની એક માળાનો જાપ કરવો જોઈએ. તમારા 24 તીર્થંકરમાંથી જે કોઈ પણ તીર્થંકર તમારા ગામના મૂળ નાયક છે, મુનીશ્વર સ્વામી મૂળ નાયક છે તો એનો જાપ કરો, પાર્શ્વનાથ સ્વામી મૂળ નાયક છે તો એના નામનો જાપ કરો. અને જ્યારે પણ કંકોત્રી લખવાનો સમય આવે તો મથાળા ઉપરમાં સૌથી પહેલા તમારા ગામના મૂળ નાયક ભગવાનનું નામ લખો. મુનીશ્વર સ્વામીને નમઃ, પાર્શ્વનાથાય નમઃ, મહાવીર સ્વામીને નમઃ. આવું મથાળા ઉપરમાં ભગવાનનું નામ અવશ્ય મેવ લખવું જ જોઈએ. પરમાત્માને નમસ્કાર કર્યા વિના કોઈ ઘરનું, ધર્મનું કે સંસારનું કોઈ પણ કાર્ય પ્રભુને યાદ કર્યા વિના ન રહી શકાય. એટલે તો આ આર્ય દેશની વ્યવસ્થા જ ભગવાન ઋષભદેવે એવી ગોઠવી હતી કે ધર્મની અંદરમાં અર્થ અને કામને ધર્મમાં આવવા નહોતા દીધા અને ધર્મને અર્થ અને કામમાં મોકલ્યા વિના બાકી નહોતો રાખ્યો. અર્થનો વ્યવહાર હોય તોય ભગવાન સાથે અને કામનો વ્યવહાર હોય તોય ભગવાન સાથે. ભગવાન હરેક 3 પુરુષાર્થોમાં ભગવાન એક સાથે ગોઠવાયેલા હતા. હર જગ્યામાં ભગવાનને આપણે સાથે લઈને જતા હતા. લગ્નની પણ કંકોત્રી છપાય તો મથાળે પહેલું નામ ભગવાનનું આવે અને છેલ્લું નામ લિખિતમ. મારા પોતાના વરરાજો કોઈ દિવસ એમ લખે ખરા કે મારા લગ્ન મેં નિર્ધાર્યા છે અને મારા લગ્નમાં પધારવા માટે હું તમને આમંત્રણ આપું છું? આવો કોઈ વરરાજો જો કંકોત્રી છાપે તો આવી કંકોત્રી વાંચીને કોઈ જાય ખરા? એના મા બાપ જીવતા હોય અને માણસ એમ લખે કે મારા લગ્ન મેં નિર્ધાર્યા છે. દીકરાના લગ્ન દીકરાએ નથી નિર્ધારવાના, માતા અને પિતાએ નિર્ધારવાના છે. અને માતા અને પિતા લખે છે અમારા ચિરંજીવીના અથવા અમારી ચિરંજીવીના લગ્ન 100 તારીખે અમે નિર્ધાર્યા છે અને અમારા સુપુત્રના, કદાચ કુ હોય તો પણ કંકોત્રીમાંથી એમ જ લખવું પડે,
અમારા સુપુત્રના લગ્ન અમે નિર્ધાર્યા છે અને આ લગ્નમાં પધારવા માટે અમારું તમને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. લિખિતન સો એન્ડ સો. પપ્પાના નામ લખાય, દાદાના નામ લખાય, પેઢીના નામ લખાય. શું આ આર્ય દેશની કંકોત્રીઓનો રિવાજ હતો? એના રહસ્યમાં જાઓ. મથાળા ઉપરમાં ભગવાનને રાખ્યા અને છેલ્લે માતા પિતાને રાખ્યા અને વચમાં બે નામ લખાણા. એમાં ચી અને ચિરંજીવી, ચિરંજીવી પુત્ર અને ચિરંજીવીની પુત્રી, આ બંનેને વચમાં રાખ્યા. આ બંને પરણનારા માણસોએ સમજવું જોઈએ કે કંકોત્રી તે અમારા મેરેજ લાઈફનો એક એગ્રીમેન્ટ પેપર હતો, એક અમારો દસ્તાવેજી પુરાવો હતો કે અમે બે જણા પરણ્યા છીએ. પરંતુ આ પરણતા પહેલા અમે એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે કે અમે ભગવાનને અમારા માથા ઉપર રાખશું. કંકોત્રીના મથાળે ભગવાનને બેસાડ્યા હતા. પરણ્યા પછી પણ અમે ભગવાનને માથે રાખશું. અને પેલા બે જણાને નીચે લિખિતમ જે કર્યા છે એ બે જણ માતા પિતાને અમે સાથે રાખશું. પરણ્યા પછી પણ ભગવાન માથે અને માતા પિતા સાથે. આજે આવું નથી. પરણ્યા પહેલા જયારે જાન નીકળતી હોય ત્યારે મારો વાસક્ષેપ લેવા આવે કે ગુરુદેવ વાસક્ષેપ નાખો. અને પરણીને આયા પછી મારા બેટા ક્યાંક ચકલી બનીને ઉડી જાય છે, ગોત્યા જ કરો કે ક્યાં ગયા આ લોકો. તે દિવસે વાસ્તવ નંખાવા આવ્યો તો ના ગયો ક્યાં? મને કે હવે એ તો 21 દિવસ માટે હનીમૂન પર ગયો છે. કપાળ તારું, હું તને અહીંયા ગોત્યા કરું છું. ભગવાનને તમે એગ્રીમેન્ટ કરીને આપ્યું છે કે પ્રભુ તને અમે સાથે ને સાથે રાખશું, માથે રાખશું અને માતા પિતાને હંમેશા સાથે રાખશું. એટલે ભગવાનને માથે રાખવા માટે, શુભ કાર્યમાં ભગવાનને યાદ કરવા માટે અમે મંદિરમાં જઈને કંકોત્રી મૂકી આવો તો તે વાજિબ છે કે ભગવાન તમે અમારા લગ્નમાં, પ્રભુ તમે તો નથી પધારવાના પણ તમારી કૃપા અમારી સાથે રહે. પ્રભુ આપનો પ્રભાવ અમારી સાથે રહે અને અમારા આ લગ્ન જીવનની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ના આવે અને અમે તારા માર્ગથી, ચિંધ્યા માર્ગથી અમે ક્યાંય અવળા માર્ગે ચાલ્યા ન જઈએ. મેરેજ કરવા નીકળેલા અમે દીક્ષા તો નથી લઈ શક્યા પણ મેરેજમાં કમસે કમ રાત્રિ ભોજન તો નહીં કરાવીએ, કમસે કમ અમે કંદમૂળ તો નહીં ખવડાવીએ, કમસે કમ અમે રાત્રે ખાવાનું તો ટાળી દઈશું. અને જૈન ધર્મની જેને જૈનાને મર્યાદા કહેવાય છે એને અમારા જીવનની અંદરમાં રાખશું. હમણાં ફટાકડા ફોડવાનો રિવાજ ચાલ્યો છે, બહુ જબરજસ્ત ફટાકડાઓ ફૂટે છે, આટલું બધું પોલ્યુશન છે. મારા જવાનું તો ધૂળથી તો ગળું બેસી જ જાય છે. કોઈ પણ દિવાળીએ હું સારી રીતે મંગલિક વાંચી શક્યો નથી, કારણ ફટાકડા પસાય, દેવગુરુ પસાય જેમ કહેવાય છે ને, આ ફટાકડા પસાય. દિવાળીના એટલા દારૂખાનુના ધુમાડા અંદરમાં ગયા હોય, અમારા ગળા બેસી ગયા હોય, સવારે માંગલિકે ન કરી શકાય અને વ્યાખ્યાન પણ ન કરી શકાય. એટલી બધી ડસ્ટની મને એલર્જી લાગે છે, આ ફટાકડાઓની પણ એલર્જી લાગે છે. માણસો એક દિવાળીના ફટાકડા ફોડે છે, એમ લગ્નના પણ ફટાકડાઓ ફોડે છે. મોટે ભાગે લગ્નો રાતે થાય છે, રાત્રિના સમયની અંદરમાં જાનો જોડાય છે, રાત્રિના સમયની અંદરમાં જમણવારો થાય છે, રાત્રિના સમયની અંદરમાં ફટાકડાઓ ફૂટે છે. હજારો વૃક્ષોની અંદરમાં પક્ષીઓ, માદા પક્ષીઓ પોતાના બચ્ચાને સોળમાં દબાવીને સૂતા હોય, એકાએક ફટાકડાનો અવાજ થાય છે. પક્ષી એટલા બધા ગભરાઈ જાય છે, એટલા બધા બી જાય છે, માં બચ્ચા એકબીજાને બજી પડે છે, ભાઈ આ શું થયું, બોમ્બ ફાટ્યો હોય એવો મોટો અવાજ થાય છે. આ પક્ષીઓના જે નિશાસા પડે છે એ નિશાસા તમારા માટે ડાયવોર્સની નોબત બની અને હાજર થાય છે. લગ્નનો સારો પ્રસંગ છે તો તમે કંઈક એવું કરો કે બધાના દિલ રાજી થવા જોઈએ. 5-50 મણ જુવારી લઈ અને ચબૂતરે નંખાવો, આ કબૂતરના આશીર્વાદ મળશે. અમે ફટાકડા ફોડી અને આ પક્ષીઓને ત્રાસ બોલાવી રહ્યા છો. પાંજરાપોળના પશુઓ, ગોશાળાના જાનવરો, ગામડામાં મળેલા જાનવરો રાતના ભડકી જતા હોય છે. આવા કોઈને અશાતાઓ ઉત્પન્ન કરી અને આપણે શાતા લેવા નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે પણ શાતા મળતી નથી. અમારે ત્યાં તો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવો યોજાય છે ત્યારે ગામ ધુમાડા બંધ થાય છે અને મારવાડમાં એને પ્રતિષ્ઠાની લાપસી કહેવાય છે. પ્રતિષ્ઠાની લાપસીનો ચડાવો લીઓડો હે અને આ પ્રતિષ્ઠાની લાપસીના ચડાવા જેટલા કદાચ પ્રતિષ્ઠાના થતા હોય છે એનાથી મોટા ચડાવા ક્યારેક આ લાપસીના થતા હોય છે કે કોઈના પેટમાં અમારું અન્ન ક્યાંથી, કોઈના પેટમાં અમારું અન્ન ક્યાંથી. 18 વર્ણના ગામ ધુમાડા બંધ થતા હતા, એને કહેવાતું ગામ ધુમાડો બંધ કરાયો છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ આખા ગામમાં કોઈનો પણ ચૂલો સળગવો ન જોઈએ તો નોતરું ક્યાં નાખવાનું, એને ફલે ચુંદડી કહેવાતું હતું. ફલે ચુંદડી એટલે ગામનું જે ફળિયું પૂરું થતું હોય, ગામનું નાકું જ્યાં શરૂ થતું હોય એના આગળમાં જ્યાં ઝાડ હોય એ ઝાડ ઉપરમાં જઈને ચુંદડીનો મોટો સાડલો ઓઢાડી દે, ઝાડને મોટો સાડલો ઓઢાડી દે
અને ઉડાડ્યાતાની સાથે વટે માર્ગું જે કોઈ પણ માણસ આવવાનો હોય એ જકાત નાકાથી અંદર દાખલ થતો હોય, જકાત નાકા ઉપર આ લાલ ચુંદડી જુએ એટલે એને સમજી જવાનું કે આજે બધાનું રસોડું એક જ જગ્યામાં છે. હું મારા સસરાના ઘરે જવા નીકળ્યો છું તો મારે સસરાને ત્યાં જમવાનું નથી. આજે એને ગામ ધુમાડો બંધ કરાયો હશે એને ત્યાં મારે જમવા જવાનું છે. આને ફલે ચુંદડી કહેવાતું, આને ગામ ધુમાડો બંધ કહેવાતો, આને પ્રતિષ્ઠાની લાપસી કહેવાતી હતી. એટલા માટે કે જે જમે તે બધા રાજી થાય, જે જમે તે બધા રાજી થાય. અને જ્યારે બધા રાજી થાય ત્યારે પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠામાં જે પ્રાણ આવે છે, અંદરમાં લોકોનો જે ભાવ વળે છે અને એના દ્વારા જે પ્રાણ આવે છે એ પ્રાણ આખા તીર્થનું કલ્યાણ કરનારો, આખા જગતનું કલ્યાણ કરનારો થાય છે. માનસ મંદિરના રાજા યુગાદિદેવ ભગવાન આદિના સ્વામી જ્યારે ગાદીનસીન થયા ત્યારે આખા પરિસરની અંદરમાં આદિવાસીઓના ઝૂંપડે ઝૂંપડે જઈ અને એલટના યુવાનો લાડવાઓને સેવને બુંદીઓની પ્રભાવના આપી આવ્યા હતા. એટલું નહીં, આખા ખટારાના ખટારા ભરી બુંદીને સેવ લઈને યુવાનો આસંગામ રેલવે સ્ટેશન પરમાં ઉભા હતા. અને ડબ્બામાંથી જે કોઈ પણ ટ્રેનમાં પસાર થાય, બધી હાવડા એક્સપ્રેસ તો કલકત્તાની લાઈનો, બેંગ્લોરની લાઈનો, બધી લાઈનો અહીંથી જાય છે. એ રેલવે સ્ટેશન પરમાં જઈને લાડવા લઈને ઉભા રહ્યા હતા. ટ્રેનના ડબ્બામાં દાખલ થઈ અને મુસાફરોને પણ લાડવા આપ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તમારા મોં મીઠા કરો ક્યોંકि आज हमारा भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है. દરેકે દરેક માણસને આવી રીતે લાડુ આપી, દરેકને લાડુ અને સેવની પ્રભાવના આપી, દરેકના મોઢા મીઠા કરવામાં આવ્યા હતા. દરેકનું મન મીઠું કરવું, દરેકનું હૃદય મીઠું કરવું, એના માટેના બધા પ્રયત્નો હતા. તમે તમારા જ્યારે જૈન દર્શન આખા ગામના મન મીઠા કરવાની વાત કરે છે, મીઠી ચીજ આપી અને મન મીઠા કરવાની વાત કરે છે. તમારી ધૂળ પડો તમારા જીવતરમાં કે તમે કુટુંબના 4 માણસોના મન પણ મીઠા રાખી શક્યા નથી. આપણે ત્યાં તો પ્રભાવનાઓ વ્યાખ્યાન ઉઠ્યા પછી જે પણ પ્રભાવના થાય, ત્યાં લાડુની પ્રભાવના થતી, સાકરના પડાની પ્રભાવના થતી, પતાસાની પ્રભાવના થતી. આ સુધીમાં વ્યાખ્યાન છૂટ્યા પછી ગમે તેટલો મેલેરિયાનો વાયરસ ચાલતો હોય તોય કોઈ ઉપાશ્રયમાં ક્યાંય કળિયાતાની પડીકીની પ્રભાવના આ સુધીમાં ક્યાંય જોઈ છે? કોઈ દાડો મને આવીને પૂછે કે મારા સાહેબ હમણાં તાવ તરિયા બહુ ચાલે છે તો સુદર્શન ચૂરણની પ્રભાવના રાખું કે સાહેબ? કોઈ કરવા દેશે એને? સુદર્શન ચૂર્ણના ડબ્બાઓની પ્રભાવના નથી થતી ભાઈ, કળિયાતાની પડીકાઓની પ્રભાવનાઓ નથી થતી. પ્રભાવનાઓ લાડુની, મીઠાઈની, બરફીની પ્રભાવનાઓ થાય છે. બીજાને મીઠો પદાર્થ આપી એની સાથેનો સંબંધ આપણે મીઠો કરવા માટેનો ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. જ્યાં આખા સકળ વિશ્વ સાથે સંબંધો મીઠા રાખવાના હોય ત્યારે ઘરના સંબંધો તો કેટલા મીઠા રાખવાના હોય, આપણે નથી રાખી શક્યા. એટલે કહું છું કે ઘર માંડી આપવાનું કામ ગોર કરે છે, ઘર બાંધી આપવાનું કામ બિલ્ડર્સ લોકો કરે છે. પહેલા કડિયા લોકો કરતા હતા પણ હવે બિલ્ડર્સ લોકો કરે છે. ઘર બાંધી આપવાનું કામ બિલ્ડરો કરે પણ ઘર માંડી આપવાનું કામ બ્રાહ્મણો કરે. પણ ઘર ચલાવી આપવાનું કામ, ઘર ચાલે સી રીતે? ઘર ચાલવું તો જોઈએ ને, તો કે પૈસો ને વેપાર એ ઘર ચલાવી આપવાનું કામ કરે છે. પરંતુ ઘરની અંદરમાં સુખ શાંતિ રાખવાનું કામ, ઘરને સુખ શાંતિ રાખવાનું કામ જો કોઈ કરતું હોય તો એ ધર્મ જ કરે છે. દરેક માણસે સૌથી પહેલો સંકલ્પ કરી લેવો જોઈએ કે ઘરને મારે ધર્મથી ભરી દેવું છે, ઘરની અંદરમાં ધર્મ ભરી દેવો છે. ઘરમાંથી ધર્મ અલવિદા થવા માંડ્યો છે. આપણી આ સંસ્કૃતિઓ હતી, કોઈ ઘર ક્યારેય પણ ધર્મ વગરનું બાકી ન હતું. હું 16 વર્ષની ઉંમરે સાધુ થયો છું, પણ 16 વર્ષની ઉંમરે સાધુ થયેલા મેં 16 વર્ષમાં ક્યારેય પણ ગ્રહસ્થપણામાં ક્યારેય મેં કંદમૂળ ખાધું જ નથી. મારી આજે 57 વર્ષની ઉંમર થઈ, મારા શરીરમાં કંદમૂળનો એક કટકો પણ ગયો નથી. સિગરેટ કે ધુમાડો કે તમાકુ નામની ચીજ મેં મારી જિંદગીની અંદરમાં જોઈ નથી. ફિલ્મ નામની કોઈ ચીજ મેં મારી જિંદગીની અંદરમાં જોઈ નથી. આ બધા માટે કોઈ મારા ગુરુદેવોએ તમારા માટે આવી જેમ શિબિરો રાખી છે એવી કોઈ શિબિરો રાખી ન હતી, એવા કોઈ યુથ ફેસ્ટિવલો યોજા ન હતા. અને તોય આટલા સારા સંસ્કાર હતા. એ માતા પિતા પસાય, એ કુટુંબ પસાય અને જૈન કુળ પસાયના એ સંસ્કારો હતા કે જૈન કુળમાં આવ્યા છીએ, આપણાથી કંદમૂળ તો ખવાય જ નહીં, આપણાથી તમાકુનું સેવન તો થાય જ નહીં, સિગારેટ તો આપણાથી પીવાય જ નહીં, પૂજા સેવા વિના તો આપણાથી રહેવાય જ નહીં. આ તો ઘરના સંસ્કાર હતા જેને અમે ધર્માચાર કરતા પણ એને કુલાચાર કહેતા હતા કે આ ધર્માચાર તો જરૂર હતા પણ આ ધર્મના આચારો કુલાચારથી આવેલા હતા.
અમારા કુળમાં જ એવા આચાર હતા કે જે આચારો અમારા જીવનની અંદરમાં આવી ગયા. આવો કુલાચાર જ્યાં સુધી ગામડામાં હતા ત્યાં સુધી આ કુલાચાર અખંડ હતો. ગામડું છોડ્યું, શહેરની અંદરમાં આવ્યા અને તમારા કુલાચાર ઉપરમાં દેવતા મુકાઈ ગયો. ઘરની અંદરમાંથી ધર્મ અલોપ થઈ ગયો. ભૂલ્યા ત્યારથી ફરી સવાર કરીએ, હજુ ફરીવાર પાછો ઘરની અંદરમાં ધર્મને દાખલ કરીએ. જો ઘરની અંદરમાં ધર્મ દાખલ થઈ જાય તો વર્તમાનના જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમો ઉભા થયા છે એ પ્રોબ્લેમો નીકળી જતા વાર ન લાગે. પહેલી વાત આપું છું કે ઘરની અંદરમાં ફર્સ્ટ નંબરમાં વાત્સલ્ય ભાવને દાખલ કરો. જેટલા પણ સંતાનો છે, બાળકો છે, એની ઉપરમાં તમારું અંદરાધાર વાત્સલ્ય વરસાવવાનું ચાલુ કરો. ખૂબ જ પ્રેમ કરો. અને બીજા નંબરની અંદરમાં દ્વેષ ઘરની અંદરમાં ક્યારેય કોઈનો ન કરો. એ વાત્સલ્ય ભાવ આખા ઘરની અંદરમાં સ્વર્ગ ઉતારે છે. બીજો છે સમતા ભાવ. જેને ઘરમાં રહેવું છે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ સમતા નામની ચીજને શીખવી પડશે. જે લોકો સમતાને સાધતા નથી, જૈન દર્શન અને સમતા બંને તો એક સિક્કાની બે બાજુ છે. જૈન દર્શન કે છે સમતા વિના ક્યાંય ધર્મ જ નથી. એક સમ નામનો સંસ્કૃતમાં સમ નામનો ધાતુ આવે છે. એ સમ નામના ધાતુ ઉપરથી સમતા બને છે. એ સમ નામના ધાતુ ઉપરથી શાંતિ બને છે. એ સમ નામના ધાતુ ઉપરથી સમાધિ બને છે. એ સમ નામના ધાતુ ઉપરથી સુખ બળે છે. આ બધા જ પર્યાયો સમની અંદરમાંથી પેદા થાય છે. સામાયિક સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામાયિક. સમતાનો જે લાભ કરી આપે એનું નામ છે સામાયિક. જેનામાં સમતા નથી આવતી, સામાયિકના રસ્તે જા અને સમતાને લાવ. પહેલો કુટુંબમાં વાત્સલ્ય ભાવ જોઈએ અને બીજો સમતા ભાવ જોઈએ. જૂના મેં માણસોને ઘણાને જોયા છે. મારા માજી તો 98 વર્ષની ઉંમર સુધી જીવતા હતા. એમને લખતા વાંચતા નહોતું આવડતું. એ બિલકુલ અનપઢ ડોસીમાં હતા. અનપઢ હોવા છતાં પણ તે મહાન સંસ્કારી હતા. આવા માજીએ 98 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ દિવસ એમણે દવા ખાધી નથી. કોઈ દિવસ એમને ડોક્ટરનું નામ લેવું પડ્યું નથી. કારણ કે આખી જિંદગી એ લોકો એટલી બધી સમતાથી જીવ્યા હતા. જીવનમાં સમતા ભાવ જ એટલો હતો. ક્યારેક કોઈ ઊંચું નીચું થાય, સંસાર છે, લડાઈ ઝઘડા ચાલ્યા કરે, પરંતુ કોઈ બોલી ગયું હોય તો અમારા ડોસી હંમેશને માટે એમ જ કહેતા કે હવે કોક બોલ્યું તો બોલ્યું, જે બોલે એનું મોં ગંદાય. આપણે શું છે, કેટલું મોટું તત્વજ્ઞાન અમારા અંગૂઠા છાપ ડોસીઓ પાસે હતા. કેટલા મોટા અંગૂઠા છાપ ડોસીઓ પાસે આવા મોટા તત્વજ્ઞાનો હતા. આજે क्योंकि सास भी कभी बहू थी સિરિયલ જોઈને બહુ એટલી તૈયાર થઈ ગઈ હોય છે, મિનિટે પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર ઉઠાવે છે, મિનિટે ઝઘડાઓને ટંટાઓ પેદા કરે છે. हमको बोला क्यों, हमको डांटा क्यों, हमको कहा क्यों. અમારી ડોસીઓ કહેતી કે કોઈ બોલ્યું તો બોલ્યું, કોઈએ કીધું તો કીધું, જવા દો ને, આપણે શું છે. આ હતો એમનો સમતા ભાવ. લેટ ગો. ઇંગ્લિશની અંદરમાં કહું છું, કેટલીક નાની બાબતો હોય, ઘરમાં રહેવું છે તો લેટ ગો કરતા શીખો. ઘણી બધી બાબતો લેટ ગો કરતા શીખી જવી જોઈએ. કુટુંબમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ એનો આ પાઠ આજે શીખવાડું છું. ભાઈઓ બેઠા છે એટલે ભાઈઓને જ કહું છું, બહેનો બેઠી હોય તો કાન બંધ કરજો. ભાઈઓને ખાનગીમાં કહેવા માંગુ છું, કોઈ પણ દિવસ જિંદગીમાં કોઈ પણ દિવસ બૈરાની વાત કોઈ દિવસ સાંભળવી નહીં. જેટલાય સાંભળી છે બધાએ તાલીઓ પાડી. સાંભળીને જ બેઠા છો તમે લોકો. હું ના પાડું છું કે કોઈ દિવસ બૈરાની વાત સાંભળવી નહીં. અને આ બૈરા રોજ એમને એકાંત મળે છે બેડરૂમની અંદરમાં. તમે થાકા પાકા ઓફિસેથી આવ્યા હો, થાકા પાકા ધંધાથી આવ્યા હો, ખાધું ના ખાધું ને જેવા બેડરૂમની અંદરમાં દાખલ થયા, આખા દિવસની રામાયણ અને મહાભારત બધા બેડરૂમોમાં વાંચવાની શરૂ થઈ જશે. આજ તો તમારા મમ્મીએ મને આમ કર્યું, આજ તો મારા સાસુએ આમ કર્યું, આજ તો આમ થયું, આજ તો આમ થયું. તમે સાવ નક્કામાં છો. તમે કશું ઘરમાં બોલી જ નથી શકતા. તમારા ઘરમાં કશું તમારું ઉપસતું જ નથી. તમે તો સાવ માવડિયા છો. તમને ક્લીન બોલ્ડ કરવા માટે કેટલા જબરજસ્ત સીઝન બોલ મારવામાં આવે છે કે તમે તો સાવ માવડિયા છો. આટલો બધો અહંકાર ઉપર તમારી ઉપરમાં ઘા થાય ને
એટલે તમે અંદરમાંથી ઉછળી પડો છો કે શું હું મારી મિસિસનું કઈ ધ્યાન જ નથી રાખતો? આજે જોઈ લઉં છું અને સવારના પોરમાં જ હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન ઘરની અંદરમાં શરૂ થઈ જાય છે. કારણ માત્ર રાતે તમે બૈરાનું સાંભળ્યું માટે, ત્યારે તમને એનું અંદરની વરાળ બહાર ખાલી કરવા માટે તમારે ખાલી સાંભળવાનું હતું અને એના રાજી રાખવા માટે હા હા બરાબર 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 સાચી વાત છે, તું સાચી જ છે, તું સાચી જ છે, પણ તમે કશું બોલતા કેમ નથી? હું શું બોલું હવે? મારી સુડી વચ્ચે સોપારી છે, નથી મમ્મીને પણ કહી શકતો, નથી તને પણ કહી શકતો. હવે થોડીક દયા તો મારી ઉપરમાં રાખ અને થોડુંક તો તું સહન કરી લે. હું આટલું બધું સહન કરું છું, તું થોડુંક તો સહન કર. પરંતુ તમે આવા કશા સમાધાનો આપતા નથી અને પેલી તમને જેમ ચડાવે છે એમ તમે ચડે જાવ છો. ગુજરાતી કાઠિયાવાડની ભાષામાં કહેવાયું છે લોચો પોચો માડીનો. લોચો પોચો માડીનો. છોકરો જયારે લોચા જેવો હાવ પોચો પોચો, આમ વાળીએ તો આમ વળી જાય ને આમ વાળીએ તો આમ વળી જાય, ઘડીકમાં સંડાસ કરે ને ઘડીકમાં બાથરૂમ કરે, લોચો પોચો સાવ લોચો પોચો હતો ત્યારે બચારો માડીનો રમાડ્યો રમતો હતો અને છેલ છબીલો લાડીનો. લોચો પોચો માડીનો અને છેલ છબીલો લોચો પોચો માડીનો છેલ છબીલો લાડીનો. જે વખતે નાકમાંથી સેડા હાલ્યા જતા હતા, જાડા પેશાબનું કોઈ ભાન નહોતું, સાડલા બગડતા હતા, તે વખતે એને માના કયા પ્રમાણે ચાલવું હતું. પરંતુ આ બધું સાફ સફાઈ થઈ ગઈ. હવે હોશિયાર થઈ ગયો, બીકોમ થઈ ગયો, બીએસસી થઈ ગયો, MBA નો કોર્સ કરવા લાગી ગયો, અમેરિકાની વિઝા મળી ગઈ. આહાહાહા, બાપુ તો જાણે મેરે સે બડકર સી દુનિયા में સિકંદર કોણ હે મુझ પર માં તાવ દેવા લાગ્યા અને મનની અંદરમાં માની લીધું કે ઘરમાં મારા જેવું મહાન કોઈ કહેતા કોઈ છે જ નહીં. બધાની ઉપરમાં તમે રૂબાબ છાંટવાનો શરૂ કરી દીધો. છેલ છબીલો લાડીનો. છેલ છબીલો થયો ત્યારે લાડીના હાથની અંદરમાં ચાલી ગયો. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है. ये होना नहीं चाहिए. એટલે મારે તમને કહેવું હતું કે પહેલો છે વાત્સલ્ય ભાવ. ઘરની અંદરમાં વાત્સલ્ય ભાવ અને બીજો છે સમતા ભાવ. આ સમતા ભાવમાં દરેકે સહન જ કરવાનું હોય. સહન કર્યા વિના ઘર સંસાર ચાલી શકે નહીં. તમને એમ હોય કે દુનિયા મને એમ કે હું ધણી અને ધણીએ ધણી થઈને સહન કરવાનું. અરે ગાંડા, ધણીએ જેટલું સહન કરવું પડે ને એટલું પ્રજાએ કોઈ દિવસ સહન નથી કરવાનું હોતું. તારામાં જો આટલી હિંમત નહોતી તો શું કરવાને તું ધણી થવા નીકળ્યો તો? આખા જગતનો ધણી બેઠો તો તારે બાયડીના ધણી થવાની જરૂર ક્યાં હતી? આખા જગતનો ધણી બેઠો તો તને હનો ઉપડ્યો તો અને કેદુનો પૈણું થાતો તો, કેદુનો પૈણું થાતો તો. કુંવારો હોય ને કોઈનો વરઘોડો નીકળે અને કોઈ વરઘોડે ચડીને પરણવા જાય, સાચું બોલજો, કુંવારાના મનમાં વિચાર શું આવે? જેટલા કુંવારા હોય એટલા હાથ ઊંચો કરે. ઓહો હો, ઘણી મોટી વસ્તી છે. લોચો પોચો લાડીનો ને છેલ છબીલો લાડીનો, આવી કંઈક વાત કરી રહ્યો હતો. બીજો હતો સમતા ભાવ, જેમાં દરેક જણે સહન જ કરવાનું હોય. જે સહન નથી કરી શકતા તે ઘરમાં રહી નથી શકતા. જો સહન કરવાની શક્તિ ન હોય એવા માણસે કદાપી પણ પરણવાનું જોખમ કરવું જ નહીં. લખી લેજો, જેટલા કુંવારા આવ્યા છે એટલાને કહું છું, લખી લેજો. દુનિયામાં ભલે બધી વાતો સારામાં સારી થતી હોય, પરણ્યામાં કશો સાર નથી. મેં અનુભવ લીધો નથી, પરંતુ લાખોએ જે અનુભવ લીધા છે એ બધા રડતાને મેં જોયા છે. ઘણા બધા રડતાએ આવીને મને કીધું છે, હે ગુરુદેવ, ઓ ગુરુદેવ, 2 વર્ષ પહેલા મળ્યા હોત તો જિંદગી સુધરી ગઈ હોત. હે ગુરુદેવ, આટલા લેટ કેમ આયા? પણ મેં કીધું, બાપલા શું થયું કહેતો ખરા? તો કે ગુરુદેવ, 2 વર્ષ પહેલા જ લગ્ન થઈ ગયા. જો 2 વર્ષ પહેલા આવી ગયા હોત તો ગુરુદેવ આ કુવામાં પડતો જ નહીં, તો આ બલા માથે લેત જ નહીં. પણ ગુરુદેવ, તમે 2 વર્ષ લેટ આયા, મારી આખી જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ છે. મેં કીધું, બેટા ફિકર નહીં કર, આ ગુરુને જેટલા ચેલા મળ્યા છે એ બધા તારા જેવા જ મળ્યા છે. અને હંમેશા 2 વર્ષ પૂરા થયા પછી જ મને મળ્યા છે. કોઈ પહેલા મળતા જ નથી. એ તો અંદરમાં પડ્યા પછી ખબર પડે છે કે આ પડવા જેવું નહોતું.
આ ઘર માંડવા જેવું નહોતું, કારણ કે ઘર માંડી દેવું સહેલું છે, પણ ઘર ચલાવી દેવું ઘણું ઘણું મુશ્કેલ છે. કેટલા મુકાબલા કરવાના તમારા લોકોને. બેડરૂમની અંદરમાં જાઓ તો પત્નીના પ્રશ્નો, બહાર આવો તો મમ્મીના પ્રશ્નો, બજારમાં જાઓ તો વેપારના પ્રશ્નો, થાકીને ઘેર આવો તો બાબલાના એડમિશનના પ્રશ્નો, એડમિશન પતી ગયું તો એની પરીક્ષાના પ્રશ્નો, પરીક્ષા પતી ગઈ તો એના ટ્યુશનના પ્રશ્નો, ટ્યુશન પતી ગયું તો એની માર્કશીટના પ્રશ્નો, માર્કશીટનું કામ પતી ગયું તો હવે કોલેજમાં કઈ લાઈન લેવડાવી એના પ્રશ્નો. ઘણા મૂંઝાયેલા મારી પાસે આવીને પૂછે છે કે ગુરુદેવ આપ જુઓ છો કઈ? મેં કીધું આખી દુનિયા જોઉં છું. કંઈક જુઓ છો એટલે? આખી દુનિયાને જોઉં છું. બોલ ને તારે શું જોવડાવું છે? તો કે સાહેબ લાઈન કઈ લઉં? કોમર્સમાં જાઉં, સાયન્સમાં જાઉં, એન્જિનિયરિંગમાં જાઉં, MBA કરું, અમેરિકા જાઉં, ઓસ્ટ્રેલિયા જાઉં, કઈ લાઈન લઉં? મેં કીધું જો સારામાં સારી લાઈન વગર ટેન્શનની જો લેવી હોય તો આ લાઈન સૌથી સારામાં સારી. જો મારી લાઈન જો લેતો હોય તો મારા જેવો રાજા દુનિયાની અંદરમાં કોઈ નથી. અમારા જીવનની તો કોઈ મસ્તી જ અનેરી છે. ભલે અમે ઉઘાડા પગે ચાલતા હોઈએ, 40 વર્ષથી માથાના વાળ અમે ચૂંટીને કાઢતા હોઈએ, મૂછના ધાગા અમે ખેંચીને બહાર કાઢી નાખતા હોઈએ, ઘર ઘર ભિક્ષાઓ માંગી અને અમે અમારો જીવન ગુજારો કરતા હોઈએ, ઠંડીઓ અને ગરમીઓના ત્રાસ અમે લોકો સહેતા હોઈએ. તમને કદાચ અમારી દયાઓ આવી જતી હશે કે બચારા મારા સાહેબને કેટલું બધું સહન કરવાનું, પરંતુ હું તમને કહું છું કે મારી ચિંતા ક્યારેય પણ તમે કરતા નહીં. અમારી ચિંતાનો લેશ તમે મગજ પરની અંદરમાં લેતા નહીં. આ જગતની અંદરમાં અમારા જે આનંદની અનુભૂતિઓ છે, આ વેશ પહેરી લીધા પછી અમને જે આનંદ છે, હાથીના હોદ્દે ચડી અને અમે આ ચારિત્ર લીધું છે. 8 વર્ષ સુધી આ રજોહરણ લઈને નાચવા માટે 8 વર્ષ સુધી અમે મા બાપને રોવડાયા છે. અમે સતત રડતા રહ્યા છીએ અને જ્યારે આ રજોહરણ મળ્યું છે ત્યારે સ્ટેજના પાટિયા તૂટી જાય એટલા ઉછળી અને અમે નાચ્યા છીએ. અને આ લગ્ન અમારા દીક્ષાના મુહૂર્તો લીધા પછી, આ રજોહરણોને લીધા પછી 40-45 વર્ષના ભિક્ષા પર્યાયોની અંદરમાં એક રાત, એક દિવસ, એક કલાક, એક ક્ષણ પણ આ જીવનમાં એવી નથી આવી કે અમને એમ થયું હોય કે બળ્યું આ બધો આટલો બધો ઉપસર્ગો અને પરિસો, આટલી બધી કઠોરતાઓ આ સંયમ જીવનની, આના કરતા તો ઘેર રહ્યા હોત તો સારું હતું, દીક્ષા ન લીધી હોત તો સારું હતું. આવું એક સેકન્ડ માટે, એક કાચી સેકન્ડ માટે પણ અમને ક્યારેય પણ ઘર છોડ્યા પછી ઘર યાદ નથી આવ્યું. અમે કઈ ભૂલ કરી છે એવું અમને ક્યારેય પણ લાગ્યું નથી. દિવસમાં 100 વાર આ રજોહરણને વંદન અને નમન કરવાનું મન થઈ જાય છે કે હો પ્રભુ જો ત્યાં પ્રવ્રજ્યા ન બતાડી હોત, આ પ્રવ્રજ્યાના માર્ગ ન સ્થાપ્યા હોત તો આ દુનિયા ક્યાં રખડતી હોત અને ક્યાં ભટકતી હોત. પ્રવ્રજ્યાના 40-41 વર્ષની અંદરમાં એક ક્ષણ માટે પણ અમને ક્યારેય પણ નારાજગી થઈ નથી, ક્યારેય પણ અમે પાછા પડ્યા નથી. અલબત્ત દુઃખો સહન કરવાના દિવસો ઘણા જ આવ્યા છે. તમને સહન કરવું પડે છે એમ નથી, મારા જેવા આચાર્યને પણ સહન કરવું પડે, મારા જેવા શાસન પ્રભાવકને પણ સહન કરવું પડે. અને ગાંડા તું શું તારા મોટી શાબાશીઓ ગાયા કરે છે? તારો 3 જગતનો નાથ ચરમ તીર્થપતિ સમાન ભગવાન મહાવીર ખિલ્લા ઠોકાણા વીરના કાનમાં, ઓલો ભૂલો રે ભરવાડે એના તાનમાં, ખિલ્લા ઠોકાણા વીરના, ભગવાન વીરના કાનમાં પણ ખિલ્લાઓ ઠોકાણા છે. પરમાત્માના ચરણની અંદરમાં પણ ચૂલાઓ મંડાણા છે. ભરવાડો આવીને ભગવાનના ચરણમાં પણ ચૂલા માંડ્યા છે, કાનની અંદરમાં ખીલા પણ માંડ્યા છે. રસ્તે જતો હાલી મવાલી માણસ પણ ભગવાનને હલાવી ગયો છે. અનાર્ય દેશના વિહારમાં પરમાત્મા કૌશક ધ્યાનમાં ઉભા હતા. રસ્તે જતા માણસો પરમાત્માની પ્રતિભા જોઈ. આટલો ઉજળો વાન કંચન વર્ણો ક્યાંય જોયો નહોતો. 7 હાથની કાયા, 10 ફૂટની હાઈટ થાય, 10 ફૂટ ઊંચી ભગવાન મહાવીર દેવની સ્વર્ણ વર્ણની સૂર્યોદયના આભાની અંદરમાં ચમકતી આવી કાયા જોઈને આદિવાસીઓ ઉભા રહી ગયા. ભગવાનને પૂછવા લાગ્યા કે हे आदमी तू इधर क्यों खड़ा है? तेरा इधर में क्या काम है? तू इधर क्यों खड़ा है? तू किधर से आया? तेरा नाम क्या है? भगवान तो अप्पाणम बोसीरामी કરીને ઉભા હતા. એક પ્રશ્નનો પણ જવાબ નહીં આપ્યો અને ટોળાએ પેલા પૂછનારને ઉચકાયો कि इसको तू बुला के ले, उसका तू जवाब ले तो 1 लाख रुपया का इनाम, और जो नहीं बुला सका तो तू 2 बाप का है ऐसा समझने का. तू 2 बाप का है.
અને પેલો રણે ચડ્યો. ભગવાનને બોલાવવા માટે એને બાટલીના કાચ માર્યા, પથ્થરો માર્યા, ઈટાળા ઢેખાડા માર્યા, ધૂળ ઉડાડી, અને તોય ભગવાન નહીં બોલ્યા. એટલે લોકોએ હિપ્પી ફુરે બોલાવી કે લે બોલાવી દેવાની હોશિયારી મારતો, બોલાવ બોલાવ, અને બોલાવી બતાડ. ભગવાન ન બોલ્યા તે ન જ બોલ્યા. એને છેલ્લી સ્થિતિ, છેલ્લી પરીક્ષા હાથમાં લઈ લીધી. એક માણસ ભાલો લઈને ઊભો હતો. એ માણસના હાથમાંથી પેલા ભાલો ઝૂટકી લીધો અને ગુસ્સામાં આવી, જોરથી આવી અને ભગવાનના બદન પરમાં ડાબી સાઈડના ખંભા ઉપરમાં ઝચ કરતો ભાલો અંદરમાં મારી દીધો. અને પેલો કે જબે બોલતા હે કે નહીં બોલતા હે, ગાલ ઘા અંદરમાં ભાલાના અંદરમાં ગુચી ગયા ને અંદરમાંથી પેલા બહાર કાઢ્યો, અંદરથી લોહીનો ફુવારો નીકળ્યો. પરમાત્મા મહાવીર ત્યારે પણ બોલ્યા નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ અપાર કરુણાનો આ સાગર, મૌનની અંદરમાં કાયોસર ગ્રહણની અંદરમાં રહેનારો આ મહાવીર રસ્તે હાલ્યા જતા માણસો વિના કારણે ભાલા ઠોકીને વયા જાય અને તોય ભગવાન મોઢાની અંદરમાંથી બે વેણ પણ ન કાઢે. ત્રણ લોકના નાથે પણ આવેલા કર્મના ઉદયોને જો સહન કરી લીધા છે. મારા દોસ્તો, માય ડિયર ફ્રેન્ડ, તમને પૂછું છું કે તમને ગર્ભમાં ભાલો લઈને મારવા કોણ આવ્યું છે? તમારા પગમાં ચૂલો મૂકવા કોણ આવ્યું છે? અને તમારા કાનમાં ખીલા ઠોકવા કોણ આવ્યું છે? તમે શા માટે આવું ગૌરવ લેતા થયા છો કે હું ધણી છું અને મારે સહન કરવાનું? અરે જગધણીને પણ સહન કરવું પડ્યું છે. તમે એમ કહો છો મારું ધાર્યું કશું થતું જ નથી. જગતની કહેવત છે કે ધણીનું ધાર્યું પણ થતું, ધણીનું ધાર્યું પણ નથી થતું. ઘણા બધા ધણી હોય છે કે એને ધાર્યું ઘણું હોય છે પણ નથી થતું. મહાભારતનો હિસ્ટ્રી જુઓ આખો, બધી મહાન ધાતા પાર્ટીઓ હતી પણ કોઈનું પણ ધાર્યું થયું નથી. महाभारत के अंदर में बहुत पार्टियां थी और बहुत पार्टियां होने के बावजूद भी आप देखो किसी का भी मनमाना कभी भी हुआ नहीं है. अर्जुन जैसा अर्जुन वो भी अपनी अपनी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया. कर्ण जैसा कर्ण वो भी अपनी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया है. भीष्म जैसे भीष्म वो भी अपनी उम्मीद पूरी कर नहीं पाया. दुर्योधन जिसने इस इतनी बड़ी लड़ाई की थी वो भी अपनी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया है. हजारों लाखों दृष्टांत आपकी आंखों के सामने हैं कि किसी का भी मन माना मन चाहा कभी हुआ भी नहीं है. तो मन के अंदर में से निकाल दीजिए कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए. लेट गो, छोटी सी बात है तो उसको लेट गो करना चालू कर दो. कब बसी फूट गई, कब रखा भी फूट गया, लेट गो, जाने दो ने. किसने हमको नहीं बुलाया, किसी ने हमको बोला नहीं कि आइए बैठिए, अरे जाने दो. सुरेश दलाल का एक वाक्य है, किसी का प्यार कभी भी कम नहीं होता है. किसी का प्यार कभी भी कम नहीं होता है. हरदम अपनी अपेक्षाएं सबसे ज्यादा, सब अपनी अपेक्षाएं ज्यादा होती है. बाकी किसी का प्यार कभी भी कम नहीं होता है. छगन रास्ते से निकल रहा था, मगन घर के ओटले के ऊपर में बैठा था. छगन निकल गया लेकिन मगन ने बुलाया नहीं. छगन को लगा कि सवेरे सवेरे आंखों के सामने मेरे को देख रहा है फिर भी मेरे को बुलाता नहीं है. उनको पैसे की कितनी चर्बी आ गई है कि मैं घर के आगे से निकलता हूं, इतना बोलता भी नहीं है कि मगन कैसा है, छगन कैसा है. अंदर में अपेक्षा, भीतर के अंदर में अपेक्षा की आग लग गई कि उसको हमको बुलाना चाहिए. इतने में तो मगन की नजर पड़ गई. उसने देखा कि ये छगन निकल गया. मगन जोर से बोला, अरे छगन छगन किधर चला, आओ भाई आओ, इधर आ. छगन ने जोयू कि मगने रही पण मने मुझको बुलाया तो सही, रही रह कर भी मेरे को बुलाया तो सही. वो वापस लौटा. अब तो उसको आनंद होना चाहिए ना कि नहीं बुलाया था इसलिए मैं दुखी था, अब मेरे को बुला लिया तो अभी दुखी होने की जरूरत क्या है. लेकिन अपेक्षा, अपनी अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है. छगन को जब बुलाया और खटिया के ऊपर में बिठाया, 2 मिनट के उसके मन के अंदर में सनक चालू हो गई कि बुलाया तो सही लेकिन 2 मिनट निकल गई, अभी तक मेरे को पानी का भी पूछा नहीं. उसके माइंड में आए. इतने में तो मगन ने बोला कि बेटा अंदर से 2 गिलास पानी ला, छगन को पानी पिलाओ. छगन ने सोचा कि इसने बुलाया, पानी भी तो पिलाए. अब अपेक्षा पूरी हो जानी चाहिए लेकिन उसके दिमाग के अंदर में अपेक्षा का ज्वार पाठा की तरह अपेक्षाएं बढ़ती रहती थी. उसने उस समय सोचा कि सवेरे सवेरे का टाइम है, चाय नाश्ता का समय है और बेकार आदमी ने मेरे को पानी पिला के ही समाप्त कर दिया, चाय पानी का नहीं पूछा. उसने पानी पिया. इतने में तो
बहू को बोला कि सेठ आए हैं, जरा चाय बाय बनाओ, बादशाही चाय लेके आओ। 2 मिनट के अंदर में अंदर से चाय बन के बाहर आई। तो छगन के मन के अंदर में आया कि चाय पर मैं बुलाया, चाय तो लाए लेकिन चाय की साथ में क्या बात है। बोलो, पहले लगा के बुलाया नहीं, बुलाया तो लगा पानी का पूछा नहीं, पानी का पूछा तो चाय पानी का पूछा नहीं, अब चाय पानी का पूछा तो चाय नाश्ता का बोला नहीं। वो औरत चाय लेके आई, इतने में तो लड़के को बोला अरे नाश्ता नहीं लाया, अरे पप्पा डब्बे में से निकाल रहे अभी लेके आता हूं। इतने में तो चाय भी आ गई और नाश्ता भी आ गया। उसने पेट भर के दबा दबा के खाया। मगन ने कहा कि अभी कुछ चाहिए तो मंगवा देता हूं। नहीं, अब मेरी जगह नहीं रही है, चाहिए तो है लेकिन जगह नहीं है, करे क्या। तो उसने वहां पर मैं रुक जाना चाहिए था, लेकिन अपेक्षा हमेशा बढ़ते जाती रहती है, अपेक्षा बढ़ते जाती रहती है। इतना समाप्त होने के बाद उठने का समय, घंटा 2 घंटा गाम गपाटा लगाया, क्या है, कैसा है, कैसा है, पाकिस्तान का क्या हाल है, बेनजीर का क्या हाल है, हिंदुस्तान में अब क्या होने वाला है, इलेक्शन के अंदर में अब क्या होगा, इधर उधर की 17 बातें की। इतने में तो छगन बोला कि अब मैं चलता हूं, ठीक है, राम राम, आइए कभी निकलिए तो इधर होके जाइए। वो निकला, रास्ते पड़ गया। रास्ते चलते चलते 1 घंटा तक अंदर में संताप संताप संताप, संतप्त 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 होते होते वो जा रहा हुआ था। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि नौकरसी तो करा लिया, लेकिन 11 तो बस गए थे। दोपहर का भोजन का पूछा होता तो उसके बाप के वहां क्या खोट पड़ने वाली थी। एक बार खाना किनारे में मैं क्यों बार बार इसके घर पे आता हूं, एक ही बार तो आया था, हरदम मैं थोड़ा आता हूं। मानस ने पानी નું પૂછે ત્યારે ચા પાણી યાદ આવે છે, અને ચા પાણી નું પૂછે ત્યારે નાસ્તા પાણી યાદ આવે છે, નાસ્તા પાણી નું પૂછે ત્યારે એને જમણવારો યાદ આવે છે। અપેક્ષાઓનો કોઈ એન્ડ જ નથી। ज्वार भाटा की तरह अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कोई नो प्रेम, किसी का प्रेम कभी भी कम नहीं होता है, अपनी अपेक्षाएं हमेशा ज्यादा होती है। ये सब सूत्र लिखते जाइए, लिखते जाइए इन द राइटिंग। बीजो कयो हतो समता भाव અને ત્રીજો કહું છું ઉપેક્ષા ભાવ। કેટલીક બાબતોમાં ઉપેક્ષા કરો, મેં જે તમને કહ્યું લેટ ગો, કેટલીક બાબતને ઉપેક્ષા કરી અને લેટ ગો કરી દેવાનું। કેટલીક એટલી ચીજો એવી હોય છે કે જેને જતું કરવું જ પડે છે, મોટું મન રાખીને એને જતું જ કરવું પડે છે। તમે જતું ન કરો તો તમે જીવી નહીં શકો। કેટલીક બાબતને તમારે જતી કરી દેવાની। અને ચોથા નંબરનો છે ઉદાર ભાવ। ઉદાર ભાવ, તમારા હૃદયની અંદરમાં ઉદારતા હોય તો જ તમે કુટુંબ ચલાવી શકો। કોઈની સાથે તમારો પક્ષપાત ન હોવો જોઈએ। તમારું હૃદય બધાના માટે એક સરખું ઉદાર હોવું જોઈએ। કંઈક લઈ આવવાનું, કંઈક ઘરમાં છુપાવવાનું, કંઈક ઘરમાં દબાવી દેવાનું, આવી જે વૃત્તિઓ છે એ કુટુંબની અંદરમાં ક્લેશ પેદા કરાવી નાખે છે। તમારા મનને તમે ઉદાર બનાવતા શીખો તો કામ પતી જાય। આપણું મન જ એવું છે કે જે મન રોગિષ્ટ છે, રૂગ્ણ છે આપણું મન। આપણા મનના 2 દોષ છે, મનના 2 દોષ છે। એક મન પહેલા નંબરની અંદરમાં મલિન બહુ છે, આપણું મન મેલું છે। કારણ કે મેં તમને કહ્યું હતું કે બાળક જન્મે છે ત્યારથી જ પૂર્વ બહુના કુસંસ્કારોની માઇક્રોચિપ અંદરમાં લઈને આવે છે, અને આ માઇક્રોચિપમાં બધા સંસ્કાર પડેલા હોય છે, અને એના કારણે આપણું મન બહુ મલિન છે। ઘણા બધા યુવકોની ફરિયાદ છે કે કોલેજના કેમ્પસમાં તો ગુરુદેવ મન ઠેકાણે નથી રહેતું, પણ ભગવાનના રંગમંડપમાં ઊભા હોઈએ અને કોઈ છોકરી નજરમાં આવી જાય તો ભગવાનના રંગમંડપમાં પણ મન મેલું થઈ જાય છે। ભગવાન હે પ્રભુના દરબારમાં પણ ગુરુદેવ આવું કેમ થાય છે? મેં મનને મેલું કીધું, દોષો પરાયા ગાય। મેં મનને મુખને મેલું કર્યું, દોષો પરાયા ગાયને। મેં આ બીજાના દોષો ગાઈ ગાઈને મારા મનને મેલું કર્યું। બીજાની સામે નજરો કરી કરી, સ્ત્રીઓની સામે નજરો કરી કરી અને મેં મારા મનનું મેલું કર્યું। હે ભગવાન, મારું શું થશે? આપણું મન બહુ મલિન છે કે જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, જ્યાં ત્યાં જોયા કરે છે, અને જોઈ જોઈ અને મનની અંદરમાં સંકલેશ પેદા થયા કરે છે। જૂના માણસો અનપઢ હતા, અભણ હતા, ભણ્યા વગરના હતા, અને તોય આજના એજ્યુકેટેડોને 100 ગણા સારા કેવડાવે એટલા તે લોકો મહાન હતા। એટલા તે લોકો મહાન હતા, અને એમની મહાનતાની અંદરમાંથી જ આવા સદુપદેશો એમની એ અભણ માણસોની મહાનતામાંથી મળતા હતા। અમારી ડોસીઓ
ઘરની અંદરમાંથી નીકળી જતી, ઉપાશ્રયની અંદરમાં જઈને બેસી જતી હતી. મેં વાલકેશ્વરની અંદરમાં ચાતુર્માસ કર્યું છે અને વાલકેશ્વરના તીનબત્તીના ઉપાશ્રયની અંદરમાં ક્યારેક કોઈક પ્રસંગે, કોઈ બધી હોસ્પિટલો બહુ આજુબાજુમાં છે, જસલોક ત્યાં પડે છે, બોમ્બે હોસ્પિટલ બાજુમાં પડે છે, આવી 5-7 હોસ્પિટલો એટલી આજુબાજુમાં છે. કોઈ પણ જઈને ડિસ્ચાર્જ આપે એટલે તીનબત્તી દેરાસરે દર્શન કરવા માટે લઈ આવે અને ખબર પડે મારા નામનું બોર્ડમાં છે કે આચાર્ય સાહેબ અહીંયા બિરાજમાન છે. એના સગાવાલા ઉપર આવે કે સાહેબ અમને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપ્યો છે, કેન્સરનું ઓપરેશન થયું છે, બાયપાસ સર્જરી થઈ છે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું છે, કંઈક ને કંઈક બીમારી લઈને આવે, ઉપર ચડી શકાય તેમ નથી. ગુરુદેવ 1-2 મિનિટ માટે પધારશો? હું લગભગ મારી શક્તિ હોય, સમય હોય તો કોઈને ના નથી પાડતો. આવા કેસની અંદરમાં હું નીચે ગયો છું અને આવેલા મરીજને મેં મંગલાચરણો સંભળાવ્યા છે, એમને વિદા કર્યા છે અને વિદા કરીને જ્યારે હું પાછો વળું, સીડી ચડતો હું, ત્યારે જે સભામાં વ્યાખ્યાન બેસતું હતું, જે હોલમાં, એ હોલ ઓલવેઝ જેટલી પણ વાર હું નીચે ઉતર્યો, ઓલવેઝ 15-20 બહેનો મેં ઉપાશ્રયમાં જોયા છે. 15-20 બહેનો હંમેશા હોય ને હોય. હું જોઈને એટલો બધો રાજી થાઉં કે વાલકેશ્વર જેવા ઇલાકાની અંદરમાં પણ 15-20-25 બહેનો આ ઉપાશ્રયમાં વ્યાખ્યાન ઉઠી ગયા પછી પણ સતત સામાયિક જાપ કર્યા જ કરતી હોય છે. એક દિવસ બન્યું એવું કે હું પાછો વળતો હતો અને આ લોકોને જોઈને મને એટલો આનંદ થઈ ગયો અને એમાં એક હીરાબેન કરીને હશે કોઈ, એ હીરાબેન આગળ આવી ગયા, બહાર આગળ, પધારો ને સાહેબ, 2 મિનિટ અંદર આવો ને સાહેબ, અમે વંદન કરીએ બધા. મેં કીધું ચાલો તમારે ત્યાં આવું, ચાલો. એમ જઈને હું ગયો, અંદર ખુરશી મૂકી, બધા બહેનો મને ખમાસમણા દઈને વંદન કરવા માંડ્યા. બધાને જોયા, બધા જેટલા પણ હતા ઓવર 60 વાળા માજીઓ હતા, બધા ઓવર 60 વાળા, બધાના વાળ ધોળા થઈ ગયેલા અને આ બધા ભેગા થઈને મને વંદન કરતા હતા. મને કે સાહેબ સાતામાં છો, બહુ સારું વ્યાખ્યાન આપો છો. અમે તો ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમ રત્નસુરી મહારાજ 100 વર્ષના થજો. અમારું આયુષ્ય તમે આચાર્ય મહારાજને આપી દેજો, પણ આચાર્ય મહારાજ 100 વર્ષના થજો. આવા ઘણા બધા ડોસીમાના પણ મને આશીર્વાદ મળ્યા છે, માટે તો હું આજે આ બોલી શકું છું. આવી એમની આશીર્વચનો મેં સાંભળ્યા, એમને 2 આશીર્વચનો પણ કહ્યા, પરંતુ મને મનમાં એમ થયું કે જરાક પૂછી તો લઉં. શરમ બહુ આવતી હતી, નહોતું બોલાયું, પણ તોય મને થયું કે હિંમત ભેગી કરીને પૂછને, હવે જે થવાનું હશે તે થશે. એટલે મેં એમને બધાને આસ્તે કરીને પૂછ્યું કે બહુ સામાયિક કરો છો, બહુ સારું કામ કરો છો, પણ ઘરમાં સામાયિક નથી કરતા અને ઉપાશ્રયમાં આવીને સામાયિક કરો છો, એ તો બહુ સારું કરો છો. મને કે શું કરે મહારાજ? ત્યાં દેખવું નહીં અને દાજવું નહીં. ત્યાં બેઠા હોઈએ ને સાહેબ, કંઈક ને કંઈક કકડાટ ચાલ્યા કરતો હોય, આપણે દેખીએ ને એટલે અહીંયા દાજીએ. અહીંયા દેખવાનું ને અહીંયા દાજવાનું. આંખ દેખે અને દાજે કોણ? દિલ દાજા કરે. આંખેથી જોવાનું અને હૃદયથી દાજવાનું. એટલે ગુરુદેવ દેખવું નહીં અને દાજવું નહીં. ત્યાં બીજા મંગુબેન બોલ્યા, આપણે બીજું શું જોઈએ? ત્યાં ચંપાબેન બોલ્યા, 2 રોટલી શાક. ત્યારે ત્રીજા બોલ્યા, આલ્યું તોય ભલે, ના આલ્યું તોય ભલે, આપણે તાંબિલ ખાતું જિન્નાબાદ છે, ખવડાવે તો ખાવાનું, ના ખવડાવે તો અમીલ જઈને કરી આવવાનું. આખા સમાજનો કાર્ડિયોગ્રામ આ 60 વર્ષની ડોસીઓ પાસેથી ખુલવા માંડ્યો કે વૃદ્ધ થઈ ગયેલા માતા પિતાઓની આ વૈભવી ફ્લેટોની અંદરમાં શું દશાઓ થઈ છે. પછી તો હું જરાક વધારે ઊંડાણમાં ઉતર્યો. મેં કીધું પણ બહુ આવું બધું ક્યાં સુધી ચાલે માજી? મને કે જ્યારથી પેલી પરણીને આવી છે ત્યારથી અમારા ઘરની તો દશા બેહાડી નાખી છે કે મહારાજ સાહેબ. ભલે બીજી કે હાવ સાચી વાત છે, એની એકલીની નહીં, મારી પણ એ જ વાત છે. ઓહો હો હો. આ સમાજના ચિત્રો, આ સમાજના ઘરની સ્થિતિઓ હું મારા નજરે જોઈને આવ્યો છું, પરંતુ તે માજીએ મને કીધું કે દેખવું નહીં અને દાજવું. કેટલો સરસ મોટો ઉપદેશ છે. તમે દેખશો તો તમે દાજશો, તમે દેખશો જ નહીં તો તમે દાજવાના જ નથી. આ સવારમાં ગયા, નૌકારસી કરી ન કરી, પૂજાના કપડા પહેરીને દેરાસરે આવી ગયા, ભગવાનની પૂજા સેવા કરી, મારા સાહેબનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું. વ્યાખ્યાન પતી ગયું 10:30 વાગે. હવે 1 વાગે જમવાનું છે. અહીંયા જ બેઠા છીએ. સામાયિક થાય એટલી કરશું, જાપ કરશું, પંચસૂત્રોનો પાઠ કરશું. 1 વાગશે ને પાછા જઈ આવશું. જમીને પાછા અડધો કલાક આરામ કર્યો ના કર્યો, 2 વાગે પાછા આવી જઈશું. 2 વાગે આવીને 5 વાગ્યા સુધી સામાયિક કરશું. 6 વાગે જઈને જમી આવશું. 7 વાગે આવીને પ્રતિક્રમણ કરશું. પ્રતિક્રમણ પતે એટલે અંધારું પડી જાય, ઘરે જઈને છાના માના સુઈ જઈશું. દેખવું નહીં અને સીધા અંદર જવાનું અને સીધા અંદરથી બહાર નીકળવું. કશું બોલવાનું નહીં મારા સાહેબ. હવે જાતિ જિંદગી જો સારી રીતે કાઢવી હોય, કશું બોલવાનું નહીં, આમ જ કરવાનું. દેખવું નહીં અને
એક નાની વાતોમાં કેટલા મોટા જબરજસ્ત કક્ષાના ઉપદેશો સમાયેલા હતા. આ જ કહેવતને મેં તમારા માટે ટ્વિન્સ કરી નાખી. ટીવી ને વિડીયો વાળી પેઢી માટે આ જ કહેવતને મેં ટ્વિન્સ કરી નાખી અને હવે મેં નવી કહેવત આપી, દેખતે રહો ઓર જલતે રહો, દેખતે રહો ઓર जलते रहो. તમારી સ્થિતિ અત્યારે આ છે, देखते रहने का और जलते रहने, देखते रहने का और जलते रहने का, देखते रहने का और जलते रहने का. પેલી ડોસીઓ કે છે કે ઘરમાં જોઈએ ને તો આપણને જોઈએ તો આપણે દાજી જઈએ. હું તમને કહું છું, ટીવી ઉપરમાં દેખતા રહેશો ત્યાં સુધી તમે દાસતા રહેશો. जब तक टीवी देखते रहेंगे तब तक दिल से तुम जलते 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 ही रहेंगे. हजारों चकाचक गाड़ियों अंदर में आवे छे. જ્યાં મોટી મોટી સ્કોર્પિયો હમણાં કાર નીકળી છે, મોટી સ્કોર્પિયો કાર અંદરમાં દોડતી હોય છે, મોટી મોટી ઇમ્પાલા કાર ને પદ્મિની કારો દોડતી હોય છે, મોટી એસ્કોર્ટ ગાડીઓ અંદરમાં દોડતી હોય છે. અને તમારો સ્વીટુડો આ એસ્કોર્ટ ને અને સ્કોર્પિયોની ગાડીઓને જોઈને, એની કાર રેસ જોઈને સ્વીટુડો એના પપ્પાની પાસે, એના પપ્પાના ખિસ્સામાં હાથ નાખતા કે છે, પપ્પા પપ્પા આપણે આવી ગાડી લાવવાની છો, પપ્પા પપ્પા આપણે આવી ગાડી લાવવાની છો. પેલો બાપ અંદરમાંથી કેવો નિસાસો નાખે છે કે એના પપ્પાને નોકરીએ જવા માટે હજુ 2 પૈડાની સાયકલના ઠેકાણા નથી અને આ સ્વીટુડો સ્કોર્પિયોની જીદ લઈને બેઠો છે કે પપ્પા આપણે આવી ગાડી લાવવાની છે. દેખતે રહો ઓર દાસતે રહો. હાથમાં કાંઈ કહેતા કાંઈ ના આવે. મારા પ્રિન્ટિંગનું કામ ચાલતું હતું અમદાવાદમાં, ચાલો જિનાલયનું. પ્રેસ વાળો ભાઈ કોઈ આઈસ્ક્રીમના ચિત્રો છાપતો હતો. એ આઈસ્ક્રીમના ચિત્રનું કેલેન્ડર લઈને આવેલો કે અમારું પ્રિન્ટિંગ કેટલું સરસ થાય છે. એને લાવીને આઈસ્ક્રીમના ઓલા પોસ્ટર મારી આગળમાં ખુલ્લા મૂક્યા. ત્યાં કોઈ પરિવાર આવ્યો, એની સાથે નાનો બાળક હતો, ઘૂંટણીએ ચાલતો હતો. એને આ કાગળ જોયો એટલે દોડતો દોડતો એ નજીક આવ્યો અને જ્યાં પેલું આઈસ્ક્રીમનું ચિત્ર હતું, હેવમોર આઈસ્ક્રીમનું, એ ચિત્રની ઉપરમાં પેલા બાબાએ આમ કરીને આમ હાથ માર્યો. હાથ મારીને આમ કર્યું, આમ કરીને પછી આમ કર્યું. શું આવ્યું એના હાથમાં? સમજી ગયા તમે? મેં આ બાબાને તો મારી નજરે જોયો છે કે ચિત્ર જોઈને એને પંજો માર્યો, મોઢા ઉપર લીધો, આમ જીભ ફેરવી, હાથમાં કાંઈ કહેતા કાંઈ ના આવ્યું. દોસ્તો, તમારી હાલત પણ મારા કેલેન્ડરમાંથી આઈસ્ક્રીમ ચાટી જનારા બાળક જેવી છે. ટીવી ઉપરમાં રોજ ઐશ્વર્યા આવે, રોજ શ્રીદેવી આવે, બધીઓ જ આવે. આમ કરીને દિયો, કાંઈ કહેતા કાંઈ નથી આવતું. જેટલી વાર ટીવી ઉપરમાં જુએ, જેટલી વાર ટીવી ઉપરમાં જુએ, જેટલી વાર ટીવી ઉપરમાં જુએ એટલી વાર પોતાની મિસિસ સામે જુએ અને સો નિસાસા નાખે કે સાલો મેં ઉતાવળ કરી નાખી, મેં આ ઉતાવળ કરી નાખી, મારી આ મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, મારે આવું નહોતું કરવું જોઈતું. ઐશ્વર્યા તો ત્યારે પણ કુંવારી હતી. જો મેં માંગુ નાખ્યું હોત તો મારી સાથે જ આવત, એની સાથે જાત શું કરવા? એને તો વિચારીને મંગળ નડતો હતો. અમિતાભ ને અભિષેક પણ ગભરાતા હતા એટલે તો પીપળા સાથે એને પરણાવી પડી હતી. આટલા બધા પ્રોબ્લેમ વાળી છોકરી હતી, ગમે તેવી હતી, હું બધુંય નભાવી લેત, પણ મેં ઉતાવળ કરી નાખી. આટલું મેં વહેલું કરી નાખ્યું, નહીતર તો મારા લગ્ન પણ ઐશ્વર્યાની સાથે થઈ ગયા હોત. તમારી જો આ સ્થિતિ છે તો તમારા વાઈફની પણ આ સ્થિતિ છે. સાબુદ્દીન રાઠોડે એક પુસ્તકની અંદરમાં લખ્યું છે, સવારનો સમય હતો, હસબન્ડ અને વાઈફ વચ્ચેનો ઝઘડો ચાલુ થઈ ચૂક્યો હતો અને વાઈફે અવળી હિચકાવાની ચાલુ કરી દીધી હતી કે મારા ભોગ લાગ્યા કે મારા બાપે મને તમારી સાથે પરણાવી, મારા બાપે મને તમારી સાથે પરણાવી. મારા બાપની પાસે તે વખતે તમારા સિવાયના બીજા 50 માંગા આવ્યા હતા અને બધા કરોડપતિ ને અબજોપતિના ઘરના હતા. એટલા સારા યુવકોના માંગા આવેલા, એટલા સારા ઘરના માંગા આવેલા. મારા પાડોશીઓએ બધાએ કીધું હતું કે આમાંથી પસંદ કરો, પણ મારા બાપની બુદ્ધિ બેલ મારી ગયેલી. એ 50 ને જતા કર્યા અને 51માં તમને શું ભાળી ગયા કે તમને શું કરવા પસંદ કર્યા, હજુ મને સમજાતું નથી. મારા બાપની એક ભૂલ મારી આખી જિંદગી સુધી મારે હેરાન થવાનું છે. મારા બાપની ભૂલે હું હેરાન થઈ રહી છું. મારા ભોગ લાગ્યા કે હું આ ઘરની અંદરમાં આવી છું. મારા બાપે મને અહીંયા ધકેલી દીધી છે. સારામાં સારા માંગા હાથમાંથી જતા રહ્યા. આવું પત્ની સંભાષણ કરી રહી હતી અને સવારમાં હેમરત્નનું વ્યાખ્યાન તમે જેમ સાંભળો છો એમ પેલો પણ બિચારો પત્ની ઉવાચ શાંતિથી અદબ પાડી અને સાંભળ્યા કરતો હતો. પત્નીથી રહેવાયું નહીં. એણે કીધું કે આટલી સંભળાવી
આટલી સંભળાઈ તોય મોઢામાંથી એક શબ્દ બોલતા નથી. રહ્યું છે કઈ બોલવા જેવું? કેમ બોલતા નથી? કેમ ચૂપ બેઠા છો? શું વિચારમાં છો? ત્યારે પેલો કહે છે કે ડાર્લિંગ, બીજા કોઈ વિચારમાં નથી. અત્યારે એક જ વિચાર મનમાં કરી રહ્યો છું કે આ શિબિરો જે થવાની છે એમાં બધાના બહુમાનો થાય છે. તો મારો વિચાર છે કે જે પેલા 50 જણા જેનાથી તું રહી ગઈ છે ને, એ 50 જણાના જો સરનામા મળે તો એ 50 ના સરનામા મંગાવી અને કલ્પેશના હાથે એ 50 જણનું બહુમાન કરાવી દેવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ, ભૈયા લખન વનવાસમાં એમનો સધિયારો હતા, ત્રણેય સાથે ચાલતા હતા. એક દિવસ એક મોટું વિશાળ વટવૃક્ષ હતું. એ વટવૃક્ષના મૂળની અંદરમાં એક નાનકડી નાજુક વેલ ચડી હતી અને વેલ પેલા ઝાડના થળિયે વીટળાતી વીટળાતી છેક ઉપર પાંદડે પહોંચી ગયેલી. એવી નાજુક વેલ એની ઉપરમાં ચડી હતી કે જેને કોઈ કહેતા કોઈ સીમા નહીં. ત્યારે રામ અને સીતા તાકી તાકીને આ ઝાડને વેલને જોઈ રહ્યા હતા. એટલે રામ धीरे रहीने बोले छे क्या हा 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 आ झाड़ ये पेड़ कितना भाग्यशाली है, ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि जिसके ऊपर में ऐसी लताओं की शोभा बन रही हुई है. ये पेड़ कितना भाग्यशाली है, ये झाड़ કેટલું ભાગ્યશાળી છે કે જેને આવી વેલડીઓ વીટાઈને ઉપર ચડી રહી છે. ધન્ય છે આ ઝાડ, કેટલું બધું ભાગ્યશાળી છે. ત્યારે સીતાજી આસ્તે કરીને કહે છે કે રામ ऐसा नहीं है, ये लता कितनी भाग्यशाली है कि जिसको लपेटने के लिए इतना बड़ा पेड़ मिला, जिसको इतना बड़ा पेड़ मिला है. त्यारे राम के छे कि नहीं, ये वृक्ष ही भाग्यवान है जिसको लता मिली है. सीता के छे कि नहीं, ये लता ही भाग्यशाली है कि जिसको चढ़ने के लिए इतना बड़ा पेड़ मिला है. બંનેની સામસામી કોમેન્ટ ચાલી રહી હતી અને લક્ષ્મણજી ભાઈ અને ભાભીનો આ સંવાદ મૂંગા મોઢે સાંભળી રહ્યા. દાંપત્ય જીવન કોને કહેવાય એ તમને શીખવું છું. પેલી કહે છે કે પેલા 50 જણા હતા અને મારા બાપે મને અહીંયા, પેલો એમ કહે છે કે 50 ભાગશાળી હતા કે બચી ગયા. એ 50 ભાગશાળી હતા કે બચી ગયા અને હું ફસાઈ ગયો. જ્યાં આ સ્થિતિ છે, આ રામ અને સીતા એ પણ એક જીવનના દાંપત્ય જીવનને પસાર કરી રહ્યા છે. રામ કહે છે ઝાડ ભાગ્યશાળી છે જેને લતાનો સંજોગ મળ્યો છે, અને સીતા એમ કહે છે આ લતા ભાગ્યશાળી છે જેને આ ઝાડનો સંયોગ મળ્યો છે. ચકાચક સામસામી ડિબેટ ચાલતી હતી. હસબન્ડ વાઇફની આવી ડિબેટ ચાલતી હતી. વન વગડાની અંદરમાં હતી. આવી ઘણી બધી ડિબેટ છે, શાસ્ત્રોમાં લખાયેલી છે કે રામ સીતા વચ્ચે આવી કેવી કેવી ડિબેટો થતી હતી અને આ બે ડિબેટનો કોઈ અંત જ આવતો નહોતો કે બેમાંથી સાચું કોણ છે. એટલે રામે ન્યાય તોડવા માટે લક્ષ્મણને કહ્યું કે લખન भैया तुम बोलो, इन दोनों में से किसकी बात सच्ची है, ये पेड़ भाग्यशाली है या ये लता भाग्यशाली है. लक्ष्मण जी धीरे रही અને એવો ટેટો ચોંપી દીધો. લક્ષ્મણજી એવો સરસ ક્લીન બોલ કરી નાખે બંનેને, એવો સરસ ઉત્તર આપતા કહી દીધું કે રામચंद्र जी भगवंत, न तो ये पेड़ भाग्यशाली है न तो ये लता भाग्यशाली है. भाग्यशाली तो वो है कि जिसको इस छांव के अंदर में बैठने का सौभाग्य मिलता है. भाग्यशाली तो वो है, न तो ये पेड़ भाग्यशाली है न तो ये लता भाग्यशाली है. भाग्यशाली तो मैं हूं कि राम और सीता के चरणों के अंदर में बैठने को मेरे को जगह मिलती है. मैं भाग्यशाली हूं उसकी छांव के अंदर में बैठने वाला. दोनों दो बहनों तो झगड़ो तो बेना झगड़ा में हवे पड़्यो तीजो के तमारा करता तो वधारे हूं आ भाग्यशाली छू. बस दाम्पत्य जीवन जो आवू होय, घरનું જીવન જો આવું હોય તો હું કહું કે તમે ઘરની અંદરમાં સુખી છો. માઉન્ટ આબુ આપણું જૈનોનું તીર્થ છે. મેં ગઈકાલે તમને કહ્યું હતું, કોરણી જોવી હોય તો દેલવાડા જાજો, માનણી જોવી હોય તો રાણકપુર જાજો, હાઈટ જોવી હોય તો તારંગા તીર્થમાં જાજો, અને મહિમા જોવો હોય તો શત્રુંજય તીર્થમાં જાજો, વિશાળ ડોમ જોવો હોય તો માનસ મંદિર જાજો. આવો માઉન્ટ આબુના મંદિરો, જે વસ્તુપાળ અને તેજપાળે જે માઉન્ટના મંદિરો બનાયા છે, એ વસ્તુપાળ પોતે મંત્રીશ્વર હતા અને તેજપાળ વીર ધવળના એ દંડનાયક હતા, સજા કરનારા દંડનાયક હતા. તેજપાળ દંડનાયક તેજપાલની સગાઈ માઉન્ટ આબુની તળેટીમાં તે કાળમાં ચંદ્રાવતી નામનું ગામ હતું, ધ્વસ્ત થયું. એ ચંદ્રાવતીના ધરણીકની આ છોકરી હતી. અનુપમા નામની દીકરી હતી. પિયર એનું આ ચંદ્રાવતી હતું. શેઠ શ્રીમાન રાજમાન રાજેશ્વર ધરણીકને તે દીકરી હતી અને
તેજપાળના પપ્પા આસરાજ, એ આસરાજ જઈ અને કન્યા માટેનું માંગુ નાખી આવેલા. સગાઈ થઈ ગયેલી, લગ્ન લેવાઈ ગયેલા, માંડવા મુહૂર્ત થઈ ગયેલું, જાન નીકળી ગયેલી. તેજપાલ પરણવા ગયા, ગુમટો તાણી અને કન્યા સામે આવી. તે વખતના રિવાજો જુદા હતા. લગ્ન લેવાઈ ગયા, વરઘોડો ઘેર આવ્યો, ઘરમાં કંકુના પગલા પાડવામાં આવ્યા. ત્યાં સુધી હું જેને પરણ્યો છું એનું મોઢું કેવું છે હજુ સુધી જોયું નથી, એની સિક્કલ હજુ સુધી જોઈ નથી. કારણ કે અમારે ત્યાં મોઢા નહોતા જોવાતા, અમારે ત્યાં ખાનદાન જોવાતું હતું, અમારે ત્યાં સંસ્કાર જોવાતા હતા. જ્યારથી મોઢા જોવાના ચાલુ થયા છે, 5 ફૂટ અને 7 ઇંચ 40 કિલો આમાં બધા મેજર નીકળ્યા છે. શું દરજીના કપડા સીવવાના છે? 5 ફૂટ ને 7 ઇંચ થી વધારે નહીં, મિનિમમ 5-7 તો જોઈશે જ. 5-7 થી ઓછું પણ નહીં, 5-7 થી વધારે પણ નહીં. તમે હાઈટો માપ્યા કરો છો ગાંડાઓ, તમે આ સ્ટ્રક્ચરોને જોયા કરો છો. સ્ટ્રક્ચરની શું કિંમત છે? સ્ટ્રક્ચર જો આજે છે, કાલે કેન્સર ફાટી નીકળશે. ક્યારેક પગની એક નસ ખેંચાઈ જશે, ક્યારેક પગ લૂલો થઈ જશે, ક્યારેક સ્લીપ ડિસ્ક થઈ જશે, કમર વાંકી થઈ જશે, ક્યારેક આવતીકાલે શરીરના ફેરફાર થશે. વજન પરણીને 40 કિલો લાયા છો, આવતીકાલે 40 ના સીધા 80 કિલો થઈ જશે. શું કરશો તમે? સસરાને કાગળ લખશો 40 કિલો પાછું લઈ જાઓ? પોસિબલ છે? એ તો તમારે જ સંભાળવાનું છે. 40 કિલો હોય તોય તમારે ઉચકવાનું છે, ને 80 કિલો હોય તોય તમારે ઉચકવાનું. તમારે મોઢું મન રાખવું જોઈએ. ભેંસના શિંગડા ભેંસને બારે 40 ના 60 થાય તો એને ઉચકવાનું છે, મારે થોડું ઉચકવાનું છે. સ્ટ્રક્ચરો જોઈને અમારે ત્યાં લગ્નો થતા ન હતા, સંસ્કારો ને ખાનદાનો જોઈને લગ્ન થતા હતા. અનુપમા સાથે શું મોટું ઊંચું ખાનદાન ઘરાણાની આ દીકરી, કેટલી મોટી ખાનદાનની આ દીકરી. આજે જેટલા કુંવારોએ હાથ ઊંચા કર્યા છે એ લોકો આ બધી વાતો નોંધી લેજો કે જો તમે દીક્ષા ન લેવાના હો અને પરણવા જવાના હો તો માત્ર ખાલી સ્ટ્રક્ચરો નહીં જોયા કરતા, ફિગર નહીં જોયા કરતા. આજ ફિગરની અંદરમાં તો કેટલું થાય છે. કાલે પેલા ભાઈ કહીને ના ગયા કે માથાના વાળ રાત પડે એટલે કાઢીને બાજુ પરમાં મૂકી દઉં, સવારે આવવાના રહીશ. આ મોઢા ઉપરમાં એટલા બધા મેકઅપ કરેલા હોય, બાથરૂમમાં જઈને ધોઈ નાખે એટલે મહાકાળકા હોય તોય મહાસરસ્વતી બનીને બહાર આવે. હોય મહાકાળકા પણ મોઢા ઉપરમાં બધું એવું સજાવી દે કે તમને ખબર જ ના પડે કે શું થયું છે. અને હવે તો જે હાઈ મેકઅપો શરૂ થયા છે, બહેનો જ્યારે આવા મેકઅપો કરીને આવે, આટલું મોટું બધું પાવડર એટલું બધું ચારે બાજુ થપેડા મારી દીધા હોય અને બધું કર્યા પછી ઉપરમાં લાલ ચટક, હોઠ પરની અંદરમાં જે કલર ચમકાયો હોય, માથા ઉપરમાં એવડો મોટલો ચાંદલો માર્યો હોય, ચોટલા અને વાળ ઉઘાડા મૂક્યા હોય. હું જોઉં તો મને તો એકવાર ડર લાગી જાય, ઓ બાપ રે, આ મોઢા ઉપરમાં આટલા લાલ લપેડા. જય કાલી કલકત્તા, આ કાલી કલકત્તા વાલી માં કાળીની મૂર્તિઓ આવી જોઈ છે કે આટલા મોટા લાલ ખેંચેલા હોય અને વાળ છૂટા મૂકી દીધેલા હોય. એક વાસ્તુના જાણકાર, આ માનસ બનાવતા મારે ઘણાના કન્સલ્ટ કરવા પડ્યા છે. એક વાસ્તુના કન્સલ્ટન્ટ આવ્યા, એને વાત કરી મને કે એક ઘરમાં બહુ ક્લેશ ચાલતો હતો. સાંભળી લેજો, એક ઘરમાં બહુ ક્લેશ ચાલતો હતો, મને વાસ્તુ જોવા માટે બોલાવ્યો. એટલું ઘરનું પરફેક્ટ વાસ્તુ હતું કે ક્લેશ થવાનો સંભવ જ નહોતો, અને છતાં કોઈનો મેળ જ નહોતો ખાતો, અને બૈરાના જ પ્રોબ્લેમ હતા. એટલે મેં એમને બેસાડ્યા અને બધાને બેસાડીને પૂછ્યું કે તમારી તકલીફો શું છે. બધાએ બધાની તકલીફો કહેવાની શરૂ કરી. આ વાતો સાંભળતા સાંભળતા મેં માર્ક કર્યું કે ઘરમાં જેટલા પણ બહેનો હતા, કોઈના પણ વાળ અંબોડાથી, ચોટલાથી કે રેબિનથી કોઈના વાળ બાંધેલા નહોતા, બધાના વાળ છૂટા હતા. પેલો વાસ્તુ વાળો કહે છે કે મને તરત ખબર પડી ગઈ કે ક્લેશ કરાવવાનું કામ આ બહેનોના છૂટા વાળ ઘરમાં ક્લેશ પેદા કરે છે. મેં એમને કહ્યું કે ઘરમાં રેબિન રાખો છો? ઓલું પાછળ ભરાવાનું શું આવે છે, રબર બેન્ડ, બક્કલ, આ કઈ રાખો છો? અરે કે જોઈએ એટલા છે, હમણાં ને હમણાં મંગાવો, કે હમણાં ને હમણાં મંગાવો. અને આ તમારા વાળ છે ને, આ જડુલા પહેલા ભેગા કરો, એને ગાંઠ મારો, તાણી બાંધીને એની ઉપર રબર બેન્ડ મારી દો અને પ્રતિજ્ઞા કરો કે હવે પછી કોઈ પણ દિવસ વાળ છૂટા રાખવા નહીં. મેં પહેલી વાર આ વાત સાંભળી. પછી મેં એને પૂછ્યું કે વાળ છૂટા રાખે એમાં તકલીફ શું થાય? તો મને કે સ્ત્રી વાળ ક્યારે છૂટા કરે, સ્ત્રી વાળ ક્યારે છૂટા કરે? મહારાજ તમે તો શાસ્ત્ર ભણ્યા છો, પ્રસંગો વાંચો. કહીને જ્યારે ઝઘડો કરવો તો, દશરથ સાથે કહીને જ્યારે ઝઘડો કરવો તો, અને એને કહેવું હતું કે સબકો આપવો તો કે મને સ્નાસ્ત્ર જળ નથી પહોંચ્યું, એટલે એણે સૌથી પહેલું કામ શું કર્યું તો કે માથાની રેબીનો છોડી નાખી અને વાળ કૌશલ્યાએ પોતાના માથાના વાળ બધા ખુલ્લા કરી નાખ્યા, છોડી નાખ્યા અને પછી ખુરશી ઉપરમાં બેસી ગઈ. દશરથ આવ્યા ને એને જોયું કે આ વાળ ખુલ્લા કર્યા છે, એનો મતલબ કે આ ધમાધમ થવાની જ છે. સ્ત્રી જ્યારે વાળ ખોલે છે ત્યારે
ધમાધમ માટે જ ખોલે છે. તમારા વાળ બધાના ખુલ્લા છે. તમારો ક્લેશ બંધ નથી થવાનો જ્યાં સુધી વાળ નહીં બંધ કરો ત્યાં. તમે નહીં માનો, પેલો માણસ મને એમ કે છે કે દુનિયાની આ સ્ટોપેક ને NSC ની દવાઓ જેમ અસર કરે એમના ચોટલા બંધાવી દીધા. અઠવાડિયા પછી મેં ફોન કર્યો કે कैसा चल रहा है? सबका जवाब आया, इतना प्यार और प्रेम चल रहा हुआ है घर के अंदर में से पूरा का पूरा क्लेश निकल गया. क्यों ऐसा हुआ? वो बाल बिखरे हुए थे. छुट्टा जे वाળ, छुट्टा તે જે વાળ તે કલહની નિશાની છે. છૂટા વાળ કલહને પેદા કરે છે. અને આજે દરેકના ઘરના બહેનો વાળ કાપે છે અને વાળ છૂટા રખડતા વાળ છૂટા મૂકે છે. એને જોઈને તમે રાજી થાવ છો. આ વાસ્તુનો મોટો દોષ છે. કોઈ પણ દિવસ સ્ત્રીએ પોતાના વાળ છૂટા નહીં રાખવા જોઈએ. કોઈ પણ દિવસ વાળને વિખેરાયેલા નહીં રાખવા જોઈએ. હંમેશા વાળને બાંધીને રાખવા જોઈએ. નહીતર એના મનની અંદરમાં ક્લેશ, કંકાશ, ખરાબ ભાવો એના મનની અંદરમાંથી પેદા થયા કરતા હોય છે. આખું પાકિસ્તાન છે જ્યાં અત્યારે બોમ્બાર્ડિંગો થયા કરે છે. આવા દેશની અંદરમાં પણ કોઈ પણ સ્ત્રીને પોતાનો માથાનો વાળ ક્યાંય પણ બહાર બતાડી શકાતો નથી. ઈરાન, ઈરાક અને તેહરાન જેવા દેશોમાં તો સ્ત્રીઓને બેસવાની ટેક્સીઓ જુદી હોય છે, પુરુષોને બેસવાની ટેક્સીઓ જુદી હોય છે. સ્ત્રીઓને એમણે ઓફિસોમાં પ્રવેશ આપ્યો છે, પણ ઓફિસમાં દાખલ થવાનું એનું પ્રવેશ દ્વાર જુદું હોય છે. પુરુષોને દાખલ થવાનું પ્રવેશ દ્વાર જુદું હોય છે. એક ટેબલ ઉપર સ્ત્રી પુરુષ સાથે બેસીને કામ કરી જ નથી શકતા. આટલી મર્યાદાઓ આજના કાળમાં આજે ત્યાં પણ પળાય છે. અને આપણે ત્યાં કેટલી છૂટછાટો થઈ ગઈ છે. મુંબઈ, અમદાવાદ, પુના મોટા જેને બિગ સિટી કહેવાય છે, પરદેશીઓના કોલ સેન્ટરો શરૂ થઈ ગયા છે. એ કોલ સેન્ટરોની અંદરમાં હજારો કન્યાઓ રાતના આખી રાત કાન પરમાં ભૂંગળા લગાડી અને કોલ સર્વિસની અંદરમાં કોલ સેન્ટરોની અંદરમાં સર્વિસ કરવા જાય છે. તગડા કહી શકાય એવા બગડે બેના પગારો એ લોકો 2200 રૂપિયા, 15,000 રૂપિયા ને 22,000 રૂપિયા, 35,000 રૂપિયા આવા તગડા પગારો એ દીકરીઓ લાવે છે. અને આ કોલ સેન્ટરો જતે દાડે નકરા અનાચારના અડ્ડાઓ બની ગયા છે. પુનાનો કિસ્સો તાજો છે, હજુ તો મહિના પહેલાનો. અંદરમાંથી નીકળેલી લેડીઝ સંસ્થાનો રાખેલો ડ્રાઈવર હતો અને વિપ્રો કંપનીનો એ ડ્રાઈવર કન્યાને છોડવા જવાનો હતો, પણ છોડવાના બદલે એને જંગલની અંદરમાં ભગાડી ગયો. એ કન્યા ઉપરમાં એ ડ્રાઈવરે જ બલાત્કાર કર્યા, એના ફ્રેન્ડે બલાત્કાર કર્યા અને પછી બધું પકડાઈ જવાના ડરે એ કન્યાને એને ત્યાં ને ત્યાં જ મારી નાખી, દાટી નાખીને પતાવી નાખી અને આખું કાવતરું આ પકડાઈ ગયું. આવા દાખલાઓ ઘરની અંદરમાં બનવા માંડ્યા છે. શા માટે ભાઈ? આપણી મર્યાદાઓ આપણે તોડવા માંડ્યા માટે, આપણી લક્ષ્મણ રેખાઓ આપણે તોડવા માંડ્યા માટે મારે તમને એમ કેવું છે કે ઘરની અંદરમાં ઘર ચલાવવા માટે અનુપમા દેવીની વાત કરતો હતો. આવા અનુપમા દેવી એના લગ્ન લેવાઈ ગયા. તેજપાલને ઘરે આવ્યા પછી ખબર પડી કે આનું ફિગર તો સાવ કાળું છે, આ સ્ત્રી તો દેખાવમાં સાવ કાળી છે અને મારા બાપે મને આવી કાળી કલાડા જેવી કન્યા ભટકાડી દીધી. એણે માત્ર તેજપાળે માત્ર રૂપનો વિચાર કર્યો, ગુણનો વિચાર ન કર્યો. પણ એના મનમાં એક એવો ખટરાક ઘૂસી ગયો પત્ની માટેનો કે એનું મન ઉઠી ગયું. પત્નીને ખબર તો તરત જ પડી જાય. 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ પેલાનું મન કઈ મૂળમાં ન લાગ્યું એટલે અનુપમાં આસ્તે કરીને અઠવાડિયે પૂછે છે કે મારી કઈ ભૂલ થાય તો કહેજો. હું મારી કઈ ભૂલ થતી હોય એવું લાગે છે તમને? ત્યારે તેજપાળ ગુસ્સામાં કહે છે ના, તારી કઈ ભૂલ નથી. તો પછી તમે મારી ઉપર પ્રેમ નજરથી જોતા કેમ નથી? શું છે તમને? મારી તકલીફ શું છે? ત્યારે તેજપાળ કહે છે કે તું મને ડીઠી ગમતી નથી, તું મને ડીઠી ગમતી નથી, તને જોવે હું પસંદ નથી કરતો. અનુપમા હાથ જોડીને કહે છે તો હું શું કરું? આપ કહો તે કરું. કેટલો વિવેક! તો હું શું કરું? આપ જે કહો તે કરું. એટલે ગુસ્સામાં તેજપાળ બોલી ગયો કે તું તારા બાપના ઘેર જતી રે, મારે જોઈતી નથી. ઓહો, આ શું? અનુપમાએ જરાય વાત વિરોધ કર્યા વિના બીજા દિવસે એમને કહ્યું કે તમે આવીને મૂકી જાઓ, તે દિવસે હું જઈશ. પેલો ગુસ્સામાં તો બીજે દિવસે સવારે ઉચકીને મૂકી આવ્યા. ઘરમાં ખબર પડી ગઈ કઈ ધમાધમ થઈ છે. અનુપમાને ઘેર મોકલી દેવામાં આવી. પાછી આવી સાસરિયા પિયરિયા પૂછ્યું કે બેટા શું થયું? ખાનદાન દીકરી તેનું નામ છે કે એકવાર વળાવી દીધા પછી સામાગરની વાત ઘેર આવીને ક્યારેય પણ કરતી નથી. પેલી દીકરી એમ કે છે કે ના બાપુજી કઈ નથી થયું. તો કેમ તું આવતી કેમ રહી? બસ તમારા બધાની યાદ બહુ આવતી હતી. મને ત્યાં હમણાં ઓછું ફાવતું હતું. મને થયું કે મહિનો તમારી સાથે રહી આવું એટલે મારું સારું રહેશે. એટલે હું ખાલી મન મારું હળવું કરવા આવી છું. કોઈ દિવસ ઘરમાંથી બહાર નીકળી નહોતી. થયું કે થોડાક દિવસ અહીંયા જઈ આવું. સારું બેટા, આવી છે તો સારું છે, રે તું. ગીના ઠામમાં ઘી રહી ગયું. બીજું અઠવાડિયું ઘરે ત્યાં પસાર થયું. રાત્રિના સમયમાં શિયાળો હતો. એક બકડિયાની અમારા દેવતા ભરાતો, છાણાનો તાપ કરવામાં આવતો. આખો પરિવાર તેજપાળ,
વસ્તુપાળ એમના પત્ની લલિતા દેવી, વસ્તુપાળ એમના બધા સંતાનો ભેગા મળીને તાપણું તાપતા હતા. પણ તો તાપણું તાપતા તાપતા તેજપાળે ભાભી સામે જોયું, ભાઈ સામે જોયું, ભત્રીજા સામે જોયું, કોઈના મોઢા ઉપર નૂર નહોતું. બધા અપસેટ 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 દેખાયા કરતા. બધા મૌન હતા. બધાનું મૌન તોડતા તેજપાળ જ બધાને પૂછે છે કે આજકાલ ઘરની અંદરમાં બધાના મોઢા ચડેલા કેમ દેખાય છે, બધા નિરાશ અને નારાજ કેમ દેખાય છે. એટલે વસ્તુપાળ લલિતા સામે જુએ છે, લલિતા વસ્તુપાળની સામે જુએ છે, કોઈ કશો જવાબ નથી આપતું. એટલે તેજપાળ ફરી કે છે, ભાભી ભાભી તમે તો ઘરના વડીલ છો. ભાઈ ના બોલે પણ ભાભી તમારે તો બોલવું જોઈએ કે ના બોલ. ભાભી બોલો ને, શું છે? અનુપમા દેરાણી હતા, લલિતા જેઠાણી હતા. આ મોટી જેઠાણી પોતાના વરની વચ્ચે અને દિયરની સામે લલિતા દેવી મોં ખોલીને એમ કે છે કે જે દિવસથી મારી બેનને એટલે અનુપમાને તમે જ્યારથી પિયર મૂક્યા આવ્યા છો ત્યારથી અમને ખાવું ભાવતું નથી, અમને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી અને આ ઘરની અંદરમાં રહેવું અમને ગમતું નથી. તમને એ ગમી કે ના ગમી પણ અમને એટલી એ ગમી છે કે 7 જન્મારામાં પણ આવી દીકરી આપણા ઘરમાં કોઈ દિવસ હોઈ શકે નહીં. અને તમે મોટી ભૂલ કરી છે એને ઘરે મોકલી દઈને. એના સ્વભાવની તમને ખબર છે, એની ખાનદાનીની તમને ખબર છે, એના ઉદારતાની તમને ખબર છે, એના ગુણોના ભંડાર કેટલા છે એની તમને ખબર છે. અને તમે આ શું કર્યું છે દિયરજી, તમે આ શું કર્યું છે? એટલામાં તો વસ્તુપાળની આંખમાંથી ચોધાર આંસુ. આપણું ઘરનું માણસ ઘરમાં ન હોય એનું દુઃખ કેટલું. વસ્તુપાળ રડવા લાગ્યા, લલિતા દેવી લડવા માંડ્યા, બધા છોકરા છૈયા રડવા માંડ્યા. અને તેજપાળથી રહેવાયું નહીં. તેજપાળે ઊભા થઈ ભાઈ ભાભીની માફી માંગી કે આપને પૂછ્યા વિના મેં આ પગલું ભર્યું છે. આવતીકાલે સવારે જાઉં છું, સીધો માઉન્ટ જઈશ, જાત્રા કરી ચંદ્રાવતી જઈશ અને અનુપમાને તેડીને ઘેર પાછો આવું છું. બીજા દિવસે એને ઘોડા પલાણા. તેજપાળ રસ્તે પડ્યો. 4-5 દિવસની અંદરમાં ત્યાં પહોંચી ગયો. સસરાના ઘરે ગયો અને પત્નીને ખબર પડી ગઈ કે આવી ગયા છે અને ગીનાઠામમાં ઘી આવી રહ્યું છે. સમતા દરેક ચીજમાં ધીરજ રાખવી જરૂરી હોય છે. ક્યારેય ઉતાવળ નહીં કરવી જોઈએ. આવી બાબતોમાં ક્યારેય ઉતાવળ કરી અને ડિવોર્સની નોબતો નહીં વગાડવી જોઈએ. કોઈ 4 ડાયા માણસને વચમાં રાખી અને આવા કેસો પતાવી નાખવા જોઈએ. વાતે વાતે શું ડિવોર્સ માંગી રહ્યા છો? અમે 15 સાધુઓ, સમુદાયના 350 સાધુઓ, કોઈ કચ્છી, કોઈ ગુજરાતી, કોઈ મારવાડી, કોઈ હિન્દુસ્તાની, કોઈ મારવાડી, બધા ગામો ગામના ભેગા થઈએ છીએ અને 350 સાધુઓ આજે એક પ્રેમથી એક તાતણે રહીએ છીએ અને એક તાતણે અમે જીવીએ છીએ. અમે આટલા ગામો ગામના ભેગા થઈને 350 રહી શકતા હોઈએ અને જ્યારે ભેગા થઈએ છીએ ત્યારે રાજીના રેડ થઈ જઈએ છીએ કે હો આપણા બધા ગુરુ ભાઈઓ આપણને મળ્યા. અલ્યા ગાંડાઓ, પાગલો, તમે 5 જણા ભેગા નથી રહી શકતા? તમે 2 બૈરાને તમે ઘરમાં નથી સાચવી શકતા? શું આવું લૂંટાઈ જવાનું છે? તો પેલો અનુપમાને લેવા ગયો. અનુપમા તેજપાળના પગે પડ્યા, તેજપાળ સાસુ સસરાના પગે પડ્યા. ઘરમાં બેઠા, ખાધું પીધું અને પછી અનુપમાને કહે છે, ચલ હવે તને તેડવા આવ્યો છું. જો અનુપમા તે વખતે આજની કોઈક અનુપમા હોત તો એને મોઢા ઉપરમાં ચાટડું કહી દીધું હોત કે તમને ગમતી નથી એવીને ઘરે લઈ જઈને શું કરશો? કોઈ બીજી ગોતી લેજો, મને શું કરવાને લેવા આવ્યા છો? બરાબર ચાટા મારવાનો અવસર હતો. પણ તું ખાનદાની કોને કહેવાય? તે વખતે પણ અનુપમા કહે છે કે જેવી આપની આજ્ઞા, આપ લેવા આવ્યા છો તો હું આપની સાથે. અનુપમાને લઈ અને ઘરમાંથી બહાર નીકળતો હતો ત્યારે તેજપાળે કસમ ખાધા. તેજપાળે અનુપમાની સામે કસમ ખાધા કે તારા ઘરનો ઉમરો છોડતા આજે કસમ ખાઉં છું કે હવે પછી તું જા, તું તારા ઘેર જા, એવો શબ્દ હું મારા મોઢામાંથી આ જિંદગીમાં હવે પછી હું નહીં બોલું. મૌનની તાકાત કેટલી મોટી છે! મૌનની તાકાત કેટલી મોટી છે! કશું બોલ્યા વિના પણ પતિને બધું સમજાવી દીધું. અનુપમાને તેડીને ઘેર લાવ્યા, પાછા કંકુના પગલા કરાવ્યા અને વહુને ઘરની અંદરમાં લીધી. આ હતી એક મોટા ઘરની કહાણી. એક હતી આ મોટા ઘરની કહાણી. અને મહાદેવીએ અનુપમાએ શું કામો કર્યા છે, કેવા જબરજસ્ત કક્ષાના કામો કર્યા છે. એટલે તો આજે કહેવાય છે કે કોરણી જોવી હોય તો ક્યાં જવું પડે? દેલવાડા તીર્થની અંદરમાં જવું પડે. માઉન્ટ આબુ ગયા છો કે નથી ગયા? કોઈ વાર ગયા છો? મારા જૈનો તો લગભગ બધા જઈ આવ્યા હશે. માઉન્ટ આબુની એક જાત્રા છે. ઋષભદાસ કવિએ 400 વર્ષ પૂર્વે રાસ રચ્યો છે. જગતગુરુ હીરસુરીનો રાસ રચ્યો છે. અને રાસની અંદરમાં એક પંક્તિ આવે છે, ગઢ આબુ નવી ફરસિયો, ગઢ આબુ નવી ફરસિયો. જેણે આબુ ગઢની જાત્રા નથી કરી, ગઢ આબુ નવી ફરસિયો, નર નવી ગયો રાણકપુર,
નર નવી ગયો રાણકપુર, જે નર હજુ રાણકપુર ગયો નથી અને જેણે હજુ માઉન્ટની જાત્રા, આબુની જાત્રા, દેલવાડાની જાત્રા હજુ જેણે કરી નથી. નંબર 1, જે નર હજુ આબુ ગયો નથી. નંબર 2, જે નર હજુ રાણકપુર ગયો નથી. અને નંબર 3, જેણે હજુ જગતગુરુ હીરસુરી મહારાજનું ચરિત્ર ગુરુના ચરણમાં બેસીને જેણે સાંભળ્યું નથી. નવી સુણ્યો હીરનો રાસ, ગઢ આબુ નવી ફરસ્યો, નર નવી ગયો રાણકપુર, નવી સુણ્યો હીરનો રાસ. હવે તમાજ પડે છે. કવિરાજ લખે છે નવી આબુ ગઢ આબુ નવી ફરસ્યો, નર નવી ગયો રાણકપુર, નવી સુણ્યો હીરનો રાસ, એ ત્રિણી ગર્ભાવાસ, એ ત્રિણી ગર્ભાવાસ. જેણે હજુ माउंटनी यात्रा करी नहीं, जिसने अभी तक माउंट देखा नहीं है, राणकपुर जिसने देखा नहीं है और हीरश्री का चरित्र जिसने जाना नहीं है, वो तो बेटा पैदा ही नहीं हुआ है, माई के पेट में सोया हुआ है। भर के जैन संघ के ये बड़ा प्रधान आज अपनी सभा में हाजिर है। भाई को विनंती करता हूं कि प्रकाश भाई मंच पर आइए, गुरु भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और काका जी के साथ बैठिए। आचार्य भगवंत के परम भक्त है, बंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष है और बंबई पोर्ट ट्रस्ट के भी ट्रस्टी है। मुंबई मुलुंड कांग्रेस के युवा डायनामिक में रुके थे। ऐसे प्रकाश भाई को आप सबकी तरफ से मैं विनंती करता हूं कि मंच पर पधारे और गुरु भगवंत का आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके हिसाब के सबको मिल जाती है, लेकिन सब लोगों को एक ही मंच पर विराजमान एक सीट के ऊपर खींचा है कि उधर बहुत जबरदस्त तूफान हुआ। कल्पेश भाई को फोन किया कि भाई अलर्ट ग्रुप के युवाओं की भी बहुत जरूरत है, तो आप भेजो। कल्पेश भाई तो क्या है कि बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उधर जाते हैं। ये छोटी तकलीफ थी, उनके युवान आए उधर, 1500 युवान आए, उन्होंने भेजा और उधर जबरदस्त कार्य हुआ, सिद्ध भी हुआ।
आज हमको उसका स्वीकृति लेटर कलेक्टर से भी मिल गया है और कल ही उसका काम प्रकाश भाई ने, जो जिरावल के सेक्रेटरी है, और उन्होंने काम शुरू किया। इसके अंदर भी आपकी हम कितनी मोजना करें, आप अपने कार्य करते हो तो आपने मिठास टिकी रहे, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आप मीठे मीठे ही रहो। कभी एक अपेक्षा है कि तीर्थ का वहीवट संभालने के लिए कल्पेश भाई ऐसी कोई टीम को तैयार करे और बहुत जबरदस्त जो प्रेस पॉइंट था उसी पॉइंट पर में उन्होंने स्विच दबाई है। कल भी अपन ने ये बात सोची थी, कल्पेश भाई को उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा करो, फिर भी ऐसा हुआ नहीं है। वैसी उनकी फरियाद है, लेकिन इस फरियाद का जवाब भी आज उन्होंने ही दे दिया हुआ है कि जब भी विटामिन एम की जरूरत पड़े तो मैं खड़ा हूं। अभी मैं वचन देता हूं कि वो काम होके रहने वाला है। कभी कभी काम नहीं होता है, उसी के अंदर में यही कारण बनता है। हर साल दिसंबर के अंदर में शिविर लगती है, 700 से लगाकर ज्यादा से ज्यादा 1000 तक लड़के आते हैं, क्योंकि सबको आना जाना खर्च सब स्वयं भोगते हैं। यहाँ पर में 1000 लोगों का खाना पकाने के लिए हर साल 4 लाख रुपया की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए 4 करोड़ मिल सकते हैं, ये बच्चों के लिए 4 लाख नहीं मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति थी, 1000 का भी खाना पकाना मुश्किल था। ऐसे समय के अंदर में ये यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया और जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले बाबू काका के पास में ही पहुंचे और शुभ शुरुआत, शुभारंभ, मंगलाचरण उनके नाम से हुआ और 5 मिनट के अंदर में इन्होंने तकरीबन 40-50 लाख रुपया एक ही 5 मिनट के अंदर में उन्होंने जमा करवा के दे दिया। प्रकाश भाई सिरोड़ी वाले जो यहाँ अपनी साथ में आए हुए हैं, उन्होंने सब व्यवस्था का कार्य संभाल लिया और बाबू काका ने ये सब डोनेशन सप्लाई का कार्य संभाल लिया। तो आज तो रतन बहन की हम इंतजार के अंदर में लगे हुए थे। मैं जिस अनुपमा की बात करता था, वही अनुपमा जिस माउंट की तलहट्टी के अंदर में जिसका जन्म हुआ था, वही तलहट्टी के आसपास में अगल बगल में पावापुरी नाम का एक बड़ा तीर्थ बनाया गया हुआ है। कुटुंब परिवार की मैं बात कर रहा था कि माता पिता को भगवान और भगवती समझ के माता पिता को घर के अंदर में रखो और घर के अंदर में माता पिता की सेवा करो। आपको माता पिता की सेवा का मन नहीं होता हो तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार काकोसा ने जो पांजरापोल वठे बनाई ओड़ी है, वठे जान थे देखियो ना हो कि वठे जानवरों की सेवा किस तरह हो रही है। तुम्हारे माँ बाप की नहीं होती है वैसी सेवा वो जानवरों की हो रही है। पूरे राजस्थान के अंदर में एक रवैया चला है अपना नाम करने का, और वो रवैया नाम करने के लिए कोई लोग इतने बड़े बड़े जमणवार लगा देते हैं, इतने बड़े बड़े बाजा गाजा बना लेते हैं, इतने फटाके फोड़ते रहते हैं, इतने बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। होड़ लगी है अपना पैसा किस तरह दिखाया जाए, लेकिन दुनिया से जरा हटकर कोई कपड़े की फैशन नहीं है, किसी भी प्रकार का फैशन नहीं है। सिंपल लिविंग के अंदर में रहने वाले बाबू काका ने जहां से मारवाड़ का प्रवेश द्वार शुरू होता है, उसी द्वार पर में हजारों श्रीमंतों के गाल पर के अंदर में एक ऐसा चाटा मार के दिखा दिया हुआ है कि पैसा दिखाने के लिए फटाके फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जानवरों का कल्याण का काम भी हो सकता है, ऐसे जीव दया का और प्रभु भक्ति का कार्य हो सकता है। हमारे आचार्य श्री है शासन प्रभावक वैराग्य देशनाध्यक्ष आचार्य भगवंत हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्हों का इसी